Okay, let us start this class. Give me a minute. I'm having some problem with my instrument. Assalamu alaikum. Can you see my screen right now? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি আমরা। Okay, let's start. In the previous class, we have learned about how to calculate the unit hydrograph from a complex storm. So if we review the previous class, what we have learned that if there are n ordinates, if there are n ordinates in a place, or the ordinates in here are the y-axis, which are Q1, Q2, Q3, Q4 of flood hydrograph. I think you remember what is the difference between flood hydrograph and unit hydrograph. So unit hydrograph, we are calculating only 1 centimeter rainfall excess value, and we get a discharge value meter cube per second with the expected time. And in the flood hydrograph, we will get a discharge value, the cumulative value, which is a combination of the total runoff, direct runoff, base flow, and also the infiltration capacity. So in that condition, if we want to generate a unit hydrograph of a complex storm, then we need to know the ordinates of the normal hydrograph, the flood hydrograph. Then if we know the number of rainfall interval with the time, then we can easily calculate the how many numbers of ordinates of the unit hydrograph we can generate by this situation. So in here we can see that the first example where we can see that there are 3 precipitation in given, which is 3 m equal to 3, and n equal to there are 6 ordinates are given for the flood hydrograph. So in here, if you want to calculate the number of the unit hydrograph, what will be was n minus m plus 1, which will be 6 minus 3 plus 1, which will be 4. So in here there will be 4 ordinates, which are u1, u2, u3, and u4. So in order to calculate it with respect to a discharge, we will get each ordinate with respect to a discharge. So we are calculating this value. We are getting this value, which is the y-axis value. Y-axis value with respect to a discharge value, which will be given in the question with respect to a definite time. Okay. Then here we can see that in here we'll get only 4 ordinates. So after that, if any presence of any discharge are happening, or presence we found, then we can find that the present of the precipitation, since precipitation value is only 3, the precipitation value is 4, 5, 6, or anything else will be converted to 0. We'll consider it 0. That's why we'll get only
4 ordinates from that calculation. So we have learned about the example in here where you can see that the precipitation value is given here 3, which is m equal to 3, and n value which is given here 1, 2, 3, 4, 5, which is 5. Then we can get the number of ordinates of the unit hydrograph, which is n minus m plus 1, where you can see that 5 minus 3 plus 1, which is 3, and then we can easily calculate the ordinates value from it by developing an equation which is 5 if first one is a p1 u1, then next one was a p2 u1 plus p1 u2 in like this way. So যদি এভাবে করি তাহলে পাবো, then we'll get two result of u1 u2 u3 with respect to the solving it by forward successive approximation method and the backward successive approximation method. এই দুইটা মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা দুইটা ইকুয়েশন পাবো। সো এই দুইটা ইকুয়েশন যদি পাই তাহলে আমরা চেক করে দেখবো যে কোনটা দিয়ে আমাদের ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা সবচেয়ে ভালো আসে। সো চেক করার ওয়ে কি, we know the in order to check the unit hydrograph, if you calculate the summation of the unit hydrograph with respect to a time divided by this depth, then if you give the value is 1 centimeter of the rainfall axis, if you get the rainfall axis value is 1 centimeter, then we can check that the value is right, the unit hydrograph ordinate value is right. So check করার ওয়ে কি, যে আমরা চেক করে দেখবো যে this is 1 centimeter আমাদের ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু আসে নাকি টোটাল ভ্যালু যদি আমাদের 1 সেন্টিমিটার আসে তাহলে আমরা বুঝবো যে আমাদের ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ যেটা আমরা ডেভেলপ করছি from a complex storm, so ওটা হচ্ছে কারেক্ট। Okay, today we'll learn about another example, but before going into that example, I need to discuss something, that is, we all know about the hydrograph. What was hydrograph? Hydrograph is the intensity with respect to time. So if intensity is given in here, let us consider that 3 intensity is given in here: 0, 6, 8, 12 and 12, and মনে করো এখানে আছে আর হচ্ছে মনে করো 18 এভাবে আছে। সো এইভাবে যদি আমাদের ভেরিয়েশনটা দেওয়া থাকে যে টাইম ইন্টারভ্যাল অফ দ্য রেইনফল অ্যাক্সেস, মনে করো রেইনফল যে ভ্যালুটা আছে, রেইনফল হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু সেভাবে দেওয়া আছে। হাইড্রোগ্রাফ মানে কি ইঞ্চ পার আওয়ার। সো ওটাকে আমরা যদি ইঞ্চে কনভার্ট করতে চাই তাহলে কি হবে, মাল্টিপ্লাই বাই আওয়ার দিতে হবে, তাই না ওটা। দেন এখন যদি এই রেসপেক্টে আমরা যদি এখন ডেভেলপ করতে চাই, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডেভেলপ করতে চাই, তো তোমার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু যেটা দেওয়া আছে ওটা 0, 3, 6, হচ্ছে মনে করো 3 মানে 3 আওয়ার্স এটাকে ধরা নিই, তারপর হচ্ছে কি আমাদের 12, তাহলে ইন্টারসেটের জন্য আমরা এখানে পাচ্ছি, এখানে হচ্ছে ইন্টারভাল পাচ্ছি 0 to 3 to 6, তাই না। তার মানে হচ্ছে কোশ্চেন ডেভেলপ করি 3 এর জন্য আছে, ঠিক আছে, রেইনফলের জন্য আমাদের কি হবে 0 to 6 আওয়ার রেইনফলের জন্য এখানে পি সেম হবে, p1 হবে। দেন সেকেন্ড 12 আওয়ার জন্য এখানে কি p1 যদি এটা ধরি, এটা p1, এটা p2, মানে এটা p3, এভাবে কনসিডার করি। দেন ফার্স্ট 12 মনে করো 0 to 6 আওয়ার জন্য p1, দেন 0 to মনে করো 6 to 9 আওয়ার 12 এর জন্য p2। এখন যদি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ মানে কি, এক একটা স্টর্মের জন্য যদি আমি এক একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডেভেলপ করি তাহলে এটা কিভাবে দাঁড়াবে। প্রথম ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ কোথা থেকে স্টার্ট করতেছে, 0 থেকে, তাহলে ওটা স্টার্ট করবে কি 0, মনে করো 0, 0, 6, মনে করো 9, 12, 0 থেকে স্টার্ট হবে। সেকেন্ড ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ হচ্ছে স্টার্ট করতেছে 6 এর পর থেকে, তাহলে কি ল্যাগড বাই 6 আওয়ার, which will be lagged by 6 hour, which will start from the at 6 hour, তাই না। এইভাবে আমরা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডেভেলপ করি। আর যদি এখন আমরা দেখি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে, যে আমরা যদি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের এখানে ক্যালকুলেশনটা বের করতে চাই, ফর মনে করো 6 আওয়ার এন্ড 3 and 6 আওয়ার, Q1 এর জন্য যদি এখানে দেখি তাহলে Q1 এর জন্য কি আসবে, P1 U1 ইকুয়াল টু Q1, এটা আসবে এই কন্ডিশনে। 3 এর জন্য, 6 এর জন্য কি আসবে, 6 এর জন্য Q2 আসবে, তো P2 U1 প্লাস P1 U2, সিন্স এখানে আমাদের কি U2 আছে, তো বুঝতেছে মনে কর কি P2 নাই, P2 তো এখানে প্রিসিপিটেশন নাই, এখানে তো P1 প্রিসিপিটেশন নিয়ে আমরা কাজ করতেছি, তাহলে কি এটা আমার কি হয়ে যাবে, 0 হয়ে যাবে। তার মানে এখানে আমার আস্তে আস্তে P1 U2 আর P1 U1 ইকুয়াল টু Q1 Q2। এটা দিয়ে আমরা এটা ম্যাথ করব, যদি কেউ কিছু না বুঝে থাকো তাহলে ম্যাথ দেখলে বুঝে যাও।
Let's go through the math. Let us first read the question. The question in here is given that the stream flows due to three successive storms. Three successive stormer jonno stormer jonno the stream flow কত stream flow মানে মিটার কিউব পার সেকেন্ডে একটা ফ্লো দেওয়া আছে for three successive storm 2.9 সেন্টিমিটার 4.9 সেন্টিমিটার 3.9 সেন্টিমিটার of 6 hours 6 ঘন্টার জন্য ডিউরেশন ইচ মানে প্রতিটা 6 ঘন্টা ডিউরেশনে হইতেছে স্টর্ম হইছে তার মানে হচ্ছে প্রথম স্টর্ম হইছে 6 ঘন্টা পরের স্টর্ম হইছে 6 ঘন্টা দেন লাস্ট স্টর্ম হইছে 6 ঘন্টা তাহলে টোটাল কত হইছে আমাদের টোটাল হচ্ছে 0 6 12 18 hour স্ট্রং হয়েছে তিনটা P1 P2 and P3 তিনটা স্ট্রং হয়েছে The area of the basin in here is given is 118.8 kilometer square assuming a constant base flow of eto base flow দেওয়া আছে 20 meter cube per second derive a 6 hour unit hydrograph তোমাকে derive করতে বলছে for the basin and average storm loss of eto storm loss দেওয়া আছে 0.15 centimeter per hour can be assumed. This is the infiltration value. Infiltration value is which we will need to subtract it from the মনে করো আমাদের যে ইনফিল্ট্রেশন মানে ইন্টেন্সিটি অফ দ্য রেইনফল ভ্যালু দেওয়া আছে ওটা থেকে মানে 0.29 থেকে আমরা 0.15 সেন্টিমিটার মাইনাস করতে হবে এটা কি সেন্টিমিটার পার আওয়ার দেওয়া আছে এটা কি আমাদের কনভার্ট করে নিতে হবে 6 আওয়ার নিয়ে So if you see the this one, the conversion rate. So how you can see that from 0 to 6 hour, we know that the intensity of the rainfall is 2.9. So we have to subtract the infiltration value. We all know about that. That in order to get the runoff value, we need to subtract the from the precipitation value, we need to subtract the infiltration value. So in order to derive the infiltration value with respect to our 0.15 multiplied 6 is given in here, 2.9 minus 0.15, which will get the 2 centimeter value. For 6 to 12 hours, then similarly we'll get 4 centimeter and 3 centimeter. So in here the value of P1 is 2 centimeter, P2 is 4 centimeter, and P3 is 3 centimeter. So we'll get the value of the precipitation in here is given is 2, 4, and 3 centimeter. But in here the time interval is given as 0 to 6, 6 to 12, and 12 to 8. But the result of the stream flow is in here is given is 0, 3, 6, 9, 12. তার মানে হচ্ছে কি দুইটা ইন্টারভ্যালের জন্য will get one precipitation value for two interval then second interval এর জন্য will get two precipitation value তাই না তো এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে আমরা যদি ফার্স্টে এখন ক্যালকুলেট করে দেই what will be the number of the unit hydrographs in here so the value in here is given is we know the equation J equal to n minus m plus 1 so n here is given is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So here the value is 12. But the M here is given is 3 value is given. But in here the value is in here is the interval value is কত? Interval value কত এখানে 6 divided by 3 কত আসে 2 আর হচ্ছে তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে 3 multiply 2 কত আসে 6 plus 1 তার মানে হচ্ছে এখানে 12 minus 6 plus 1 so the what will be the number of the ordinates the number of the ordinates will be 7 মানে তার মানে হচ্ছে u1 to u7 পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে ইউজ করতে হবে in order to derive a unit hydrograph with this result তাই না ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা আগাই যেহেতু যে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করতে হয় আমাদের কি ক্যালকুলেশন করতে হবে প্রতিটা স্টেপে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ ক্যালকুলেশন কিভাবে করব যে P1 U1 equal to মনে করো আমাদের তো এখন আরেকটা জিনিস আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে সিন্স the rainfall is occurring 3 successive storm is occurring তার মানে হচ্ছে একটা স্টর্ম শেষ হওয়ার পরে আরেকটা স্টর্ম স্টার্ট হবে তার মানে কি সেকেন্ড স্টর্মটা কি ল্যাগ বাই 6 আওয়ার 6 ঘন্টা পরে ল্যাগ হচ্ছে থার্ড স্টর্মটা কি ল্যাগ বাই 12 আওয়ার হচ্ছে তাহলে যদি আমরা এই ডাটাকে ওইভাবে সাজাই যদি আমরা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডেভেলপ করতে চাই তাহলে এইভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি if you want to do the calculation in a table wise and you will get the correct result and you can also check the result that the result is right or not so in here if we consider the diagram of value for the third 3 storm first storm second storm and the third storm and the axis value is given as 2 centimeter y is given as 4 centimeter and z is given as 3 centimeter so what is the number of the total unit hydrograph the number of the total unit hydrograph is 7 u1 to u7 which we have found from j equal to n minus m plus 1 this equation so and the number of the n is in here is 12 and number is m here we have derived it which is 6 plus 1 so for the first storm which will start from 0 to 6 hour so 0 to 6 hour the first storm the resultant value will be starting from the 0 0 3 6 7 8 and we'll get
2.7 মানে 2U7 মানে U7 পর্যন্ত আমরা শেষ করে দেব। ফর দ্য সেকেন্ড স্টর্ম আমাদের কি সেকেন্ড স্টর্ম কি 6 ঘন্টা পরে হয়েছে না? তো 6 ঘন্টা আমাদের এটা কি করতে হবে, ল্যাগ করতে হবে। তাহলে আমরা কি করছি, 6 ঘন্টা এই ভ্যালুকে 6 ঘন্টা ল্যাগ করছি, এই যে 6 ল্যাগ করছি, ল্যাগ করে পিছায় নিচে লিখছি। সেকেন্ড ভ্যালু আমাদের কত স্টর্ম ইন্টেন্সিটি ছিল 4। থার্ড স্টর্ম কত দেওয়া, থার্ড স্টর্ম হচ্ছে ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে 3। আর থার্ড স্টর্ম কয় ঘন্টা, 12 ঘন্টা পরে হয়েছে। তার মানে এটাকে আমরা 12 ঘন্টা ল্যাগ করছি, যেটা 12 ঘন্টা পিছায় তারপর আমরা এই ইউনিট গুলো লিখছি। এখন তুমি যদি দেখো যে আমরা সিমিলারলি যদি এখানে এডিশন করি, ফার্স্ট স্টেপটা কি, 0 0 = 20, ডায়াগ্রাম ভ্যালু ছিল 20, বেস ফ্লো ভ্যালু দেওয়া ছিল কোশ্চেনে 20। সো যদি এভাবে করি তাহলে ইউনিটের ভ্যালু হচ্ছে 0। দেন U1 এর ভ্যালু কত, 2U1 = 50 - 20, 20 হচ্ছে এখানে বেস ফ্লো, তাহলে যে এখানে পাইছি 2U2, এভাবে পাইলাম U2 এর একটা ভ্যালু পাইলাম। তো এখানে দেখো এই দুইটা জায়গায় এই দুইটা ইউনিটে কিন্তু একটা প্রিসিপিটেশন ইউজ করা হচ্ছে, কারণ হচ্ছে 0 to 6 আওয়ার পর্যন্ত হইতেছে আমাদের 2 সেন্টিমিটার আছে। তারপর হচ্ছে যে কন্ডিশন গুলো আছে, তারপরে কন্ডিশনকে আমরা পরের প্রিসিপিটেশন গুলো আমরা ক্যালকুলেট করতেছি। এইভাবে যদি টেবিল আকারে করো তাহলে কি সিম্পলি তুমি খালি এডিশন করে দিলে তাহলে তুমি রেজাল্টটা পেয়ে যাবা যে আমার কি আসে, what is the number of the values. Now in the end you have to calculate that the unit hydrograph value which we have get, which is the summation of this value. There you have to calculate that this is the value which is given in a meter cube per second. So if we convert it to meter, which will be the result of the volume, and we know the area of the basin, what will get that depth. If the depth of the total depth is 1 centimeter, then we can say that the unit hydrograph which we have derived is correct. So in the end portion, if we apply the forward successive method, which will get these values. If we apply the backward successive method, then we can get another alternative values. So in here you can see that the U5 value on the last portion, the U5 value is similar to the backward values also. So forward values, forward succession যে মনে করো যদি করি তাহলে লাস্ট ভ্যালুস আর হচ্ছে এখানে ভ্যালু সিমিলার আসছে, মাঝে মধ্যে সিমিলার আসবে, মাঝে মধ্যে সিমিলার আসবে না। যদি সিমিলার না আসে তাহলে তোমার দুইটা মেথডে অ্যাপ্লাই করে দেখতে হবে যে কোথায় ইউনিট হাইড্রোকাপে 1 সেন্টিমিটার আসছে বা ক্লোজ আসছে 0.9999 এরকম ভ্যালু আসছে, তাহলে হচ্ছে তোমার কাছে মনে হবে that will be the resultant unit hydrograph. So if you see the resultant unit hydrograph which is drawn in here, given যে 2U1 আছে, 2U2 প্রতিটা ইয়ের জন্য হচ্ছে প্রথম 6 ঘন্টার জন্য একটা রেইনফল ছিল, তার জন্য হচ্ছে এই প্রিসিপিটেশনটা আমার স্টে করছে। দেন 4 আর ই রিটার্ন করতেছে দেখে আগের যে ভ্যালুটা আছে ওটার জন্য হচ্ছে মনে করেন একটা U3 আসছে, আর নতুন ভ্যালুর জন্য এরকম ভ্যারিয়েশন করছে। আর আমরা চেক করছি কি যে সামেশন অফ ই মাল্টিপ্লাই টি ইকুয়াল টু 1 সেন্টিমিটার এটা আসতেছে নাকি, এটা চেক করছি। আমরা চেক করে দেখছি কিভাবে, চেক করে দেখছি যেটা মনে করো সামেশন অফ ইউ হুইচ ইজ 110 মিটার কিউব পার সেকেন্ড, ওটা সেখান থেকে পাইছি 110। দেন যদি দেখি 110 মাল্টিপ্লাই টাইম divided by total area, then we give out that 0.01 meter, and which is equal to 1 centimeters, and we can say that the unit hydrograph which is derived in here is correct. আর হচ্ছে আমরা যে ইকুয়েশনটা করলাম যেটা মনে করি ইউনিট interval and I হচ্ছে intensity of the rainfall 6 periods of 3 interval, this is 3 multiplied by 2 which is 6 in here. So এভাবে তো আমরা একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ম্যাথ কিভাবে সলভ করি এটা বুঝতে পারছো, ইজিলি আমরা এভাবে সলভ করতে পারি। Let us go forward. This is another example which is given in similar type. So in this example you should try it yourself. So first of all you have to please try it by making a table, then you will understand the change of the unit hydrograph or the units what is happening in here. Then if you become expert, then you can easily do it like this. You can easily do it like this, what are the values and what are the result. But if you solve this problem with the help of a table, then it will take more time, but you will be able to make the answer of the math question or solve the problem easily and get card answer. So this is the result which we can also see in here, that for the first precipitation in here the 0 to 1 ওর জন্য হচ্ছে একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা শুরু হয়েছে এখান থেকে। For the second precipitation we will get these values. If we sum it up, then the breakdown we can see that P1 E1, then in here is a P1 E1 E2 P2 E2, তার মানে হচ্ছে প্রতিটি প্রিসিপিটেশনের জন্য আমরা একটা করে ব্রেকডাউন এরকম অর্ডিনেট পাচ্ছি। অর্ডিনেট গুলো পেয়ে আমরা যদি অর্ডিনেট গুলো সামেশন করি, then we'll get the resultant unit hydrograph.
Now we'll learn about another topic which is lag method. Lagging মেথডটা কি? lag মেথড হচ্ছে আমরা একটু আগে ডিসকাস করলাম যে আমরা 6 ঘন্টা পিছায় দিছি, 6 ঘন্টা পিছায় দিলাম, 12 ঘন্টা পিছায় দিলাম। ওই পিছানোটাই মেথডটাই অ্যাপ্লাই করে আমরা কিভাবে ম্যাথমেটিক প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারি ওটা দেখব। সো এন্ড আপ টু দ্য অডিয়েন্স অফ অল থ্রি টু প্রডিউস এ স্ট্রং হাইড্রোগ্রাফ, মানে তোমার কাছে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু দেওয়া আছে। ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু দেওয়া আছে কি, তো 1 সেন্টিমিটার, 2 সেন্টিমিটার, 3 সেন্টিমিটার। এটাকে তুমি যদি সবগুলো অ্যাড করো উইথ রেসপেক্ট টু দা মানে ল্যাগিং মেথড, ল্যাগ মানে কি, একটা স্ট্রমের পরে আরেকটা স্ট্রম অনুযায়ী তো ল্যাগ করে। সো স্ট্রম যদি ভেরিয়েশনের জন্য তুমি যদি প্রতিটি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ অ্যাড করো তাহলে কি পাবা? ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ পাবা, ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ পাবা। তার মানে হচ্ছে আমরা ফার্স্টলি সলভ করলাম কি, ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ টু ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, আর ডিরাইভ ফ্লাড ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ। এখন ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে কিভাবে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ আমরা ডিরাইভ করতে পারি ওই মেথডটা এখন দেখব। In here, the question is given here, where you can see that for a given intensity value is given here, which is given in inch per hour. Inch per hour value টা দেওয়া আছে। So inch per hour কে যদি শুধু আমি ইঞ্চে কনভার্ট করতে চাই, what we will have to do, we have to multiply it with hour. So in here given is 3 hour. So 1/6, 1 divided by 6 multiplied by 3, which will give the 0.5 inch of the rainfall. So first condition will get 0.5 inch. The second condition will get 3 to 6 will get 1.5 inch, and the last condition will get 1 inch rainfall. So for this rainfall, we need to grab the total runoff or the flood hydrograph or the runoff hydrograph. So the in here is given that question is given that the ordinance of 3-hour unit hydrograph is given UH3 for a watershed are listed in column 2. মানে 3-hour unit hydrograph হচ্ছে তোমাকে লিস্টেড করা আছে কলামে। The rainfall hydrograph is summarized in the figure সামারাইজ করা আছে হাইড্রোগ্রাফটা। ডেভেলপ এ রান অফ হাইড্রোগ্রাফ তোমাকে ডেভেলপ করতে যাচ্ছে বলছে। তাহলে রান অফ হাইড্রোগ্রাফ কি হবে? Summation of all this rainfall intensity and with respect to we have to apply the lagging also. Lagging মানে হচ্ছে কি, প্রথম ইন্টেন্সিটি কি 0.5 এর জন্য হবে, পরেরটা হচ্ছে 1.5, আর যেটা আছে ওটা তো 1 সেন্টিমিটার দেওয়া আছে। তার মানে হচ্ছে ফার্স্ট কাজ হবে যে ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি, the unit hydrograph value we have to multiply with the intensity মানে রেইনফল ইঞ্চ ভ্যালু। তাহলে ওটা দিয়ে আগে মাল্টিপ্লাই করে নিতে হবে, তারপরে ল্যাগিং করে আমাদের সামেশন করলে যে ভ্যালুটা পাবো, that will be our direct runoff value or the flood hydrograph value, which is 0.5 unit hydrograph plus 3 hour lagged 1.5 unit hydrograph, then 6 hour lagged 1 unit hydrograph. First, what is done in here, the T value is given, unit hydrograph value is given, so we have to calculate the 0.5 unit hydrograph, 0.5 multiply unit hydrograph 3, মানে এই ভ্যালুগুলো আমরা 0.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি একবার, আবার 1.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। হ্যাঁ বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা তো স্যার টাইমের জন্য হচ্ছে 3 আওয়ার আর 6 আওয়ার নিচ্ছি, আবার ওটার সাথে তাহলে মানে ল্যাগ টাইমটা যদি হিসাব করি তাহলে আবার ওটার সাথে আমরা 1.5 আর 1 কেন গুণ করতেছি? এটা তো ইন্টেন্সিটি না, রেইনফল ইন্টেন্সিটি না। আমরা রেইনফলের জন্যই তো হইতেছে রান অফটা ক্যালকুলেশন করতেছি। তোমার যদি রেইনফল না হয় তাহলে রান অফ পাওয়া কোথা থেকে? পাবা না, তাই জি না? স্যার, এখন জি স্যার। তোমাকে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু দেওয়া আছে 1 সেন্টিমিটার, 1 সেন্টিমিটার রান অফ জেনারেট করার জন্য তোমার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু দেওয়া আছে। এখন তোমাকে বলছে 1 সেন্টিমিটার রেইনফল এক্সেসের জন্য, এখন তোমাকে বলছে 0.5 রেইনফল এক্সেসের জন্য কত হবে, 1.5 রেইনফল এক্সেসের জন্য কত হবে, 1 রেইনফল এক্সেসের জন্য কত হবে, এটা বের করতে বলছে। এটাকে যদি সামেশন করো তাহলে যে টোটাল কমপ্লেক্স স্টর্মের যে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফটা আছে ওটা ডিরাইভ করতে পারবা। তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে কি করতেছি, আমরা এর আগের ম্যাথ কি করছি, আগের মধ্যে হচ্ছে তোমাকে এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে, তুমি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করছো, আর এই ম্যাথে হচ্ছে তোমাকে মনে করো ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু দেওয়া আছে, তুমি যেতেছে মনে করো এই ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করবা, মানে টোটাল এই মেথড এই ভ্যালুটা নিয়ে আসবা, এই ডিসচার্জ ভ্যালুটা তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। বুঝতে পারছো? মেথডটা হচ্ছে এই মানে উল্টা। তো তুমি হচ্ছে একটা বেসিক জিনিস ভুলে গেছো, যে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ মানে 1 সেন্টিমিটার। আমরা তো 1 সেন্টিমিটার রেইনফল এক্সেসের জন্য ক্যালকুলেশন করছি, বাট এখানে আমাদের হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু দেওয়া আছে তো ডিফারেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে। ওটাকে যদি আমরা এডিশন না করি বা ল্যাগিং না করি তাহলে তো হবে না। স্টর্ম তো আর ও মনে করো আচ্ছা, জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ স্টর্ম তো আর মনে করো 1 ঘন্টা মানে মানে স্টর্মের রেইনফল তো সবসময় সেম থাকে না। স্টর্মের রেইনফল কি হয়, চেঞ্জ হয়, ভেরিয়েশন হয়। যেহেতু ভেরিয়েশন হয়, আমাদের ভেরিয়েশন গুলো মনে করো মানে ধ্যান রেখে কনসিডার করে তারপরে ম্যাথমেটিক্স করতে হয়। যে প্রথম 3 ঘন্টার জন্য একটা 0.5 ইঞ্চ ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ হয়েছে, 0.5 মনে করো রেইনফল হয়েছে, 0.5 এর জন্য আমরা একটা নতুন ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ রেইনফল পাবো,
ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ সিন্স 1 সেন্টিমিটারের জন্য তুমি এটা ভ্যালু পাইছো দেওয়া আছে, তাহলে এখন 0.5 এর জন্য কত হবে? 1 সেন্টিমিটার মাল্টিপ্লাই 0.5, তো ওটাই করছি আমরা 1 সেন্টিমিটার মাল্টিপ্লাই 0.5, তাহলে 1 সেন্টিমিটার যদি এত হয় তাহলে 1.5 এর জন্য কত হবে? সিমিলারলি 1.5 দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি। মাল্টিপ্লাই আর যদি করতেছি এখন 1 সেন্টিমিটারের ভ্যালু তো দেওয়াই আছে এখানে, তাই না? এটা আমার করার দরকার নেই। তো সো আমরা এখন কি করছি, আমরা প্রথমে আগে ভ্যালুটা বের করছি, ভ্যালুটা বের করার পরে এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে এখন ল্যাগিংটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। কি প্রথম 5.5 আওয়ার কি সেম ছিল, তাহলে এখন 1.5 এর জন্য কত 6 আওয়ার ল্যাগ হয়েছে, 6 ঘন্টা ল্যাগিং করতে হবে। 6 ঘন্টা ল্যাগিং মানে হচ্ছে আমরা এই যে 6 এর ভ্যালু যেখানে আছে মনে করো এই যে সরি 3 আওয়ার ল্যাগ করতে হচ্ছে, কেন 3 ঘন্টা পরে 6টা স্টার্ট হয়েছে, তাহলে 3 আওয়ার ল্যাগ করতে হবে ফর 1.5। 3 আওয়ার কোথায়? এই যে 3 এর এখানে 0 বসবে। এটা কিভাবে ল্যাগিং করলাম? এটা 1.5, এই ভ্যালুটাকে আমি এখান থেকে শুরু করি, এখান থেকে শুরু করলে তাহলে কি হয়, এটা 60 এখানে এসে পড়বে, 120 এখানে এসে পড়বে, টোটাল মনে করে নিচে চলে যাবে, নিচে চলে এখানে এসে পড়বে। সো এটা হচ্ছে আমরা ল্যাগিং করলাম একটা 3 আওয়ার ল্যাগ। এটা হচ্ছে প্রথম সময়ের জন্য। পরের যে 1 সেন্টিমিটার আছে 1 সেন্টিমিটার কত 6 আওয়ার ল্যাগ হয়েছে, তাহলে পরের 1 সেন্টিমিটার 6 আওয়ার ল্যাগের জন্য 1 মানে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ 1 এর জন্য কত হবে? ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ 1 মানে তো এটাই, তার মানে এটাকে 6 আওয়ার ল্যাগ করব। 6 যেখানে আছে ওখানে 0 বসবে, তারপরে এই ভ্যালুগুলো বসবে, যে এই ভ্যালুগুলো বসে তারপরে যদি আমরা তিনটা ভ্যালু এডিশন করি then we'll get the direct run of hydrograph which is 0 0 0 এত 20 হলে 20 এত, যে এখানে আমরা 60 আছে 60 প্লাস 80 কত হলো 140। এভাবে যদি করি তাহলে যে এটা প্লট করি আমরা then we'll get the flood hydrograph। বুঝতে পারছো? এখন তোমাকে ডাইরেক্ট রান অফ দেওয়া আছে, এখন যদি ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফে তোমাকে এখানে বেস ফ্লো দেওয়া থাকলো তাহলে কি করবে? ডাইরেক্ট রান অফ টোটাল রান অফ কি হবে, কি আসবে? বেস ফ্লো প্লাস ডাইরেক্ট রান অফ ভ্যালু, তাই না? এই ভ্যালুটা কনসিডার করে তারপর হচ্ছে তোমার ই করতে হবে, দেন হচ্ছে বের করতে হবে। মাঝে মধ্যে কি থাকতে পারে, ইন্টেন্সিটি ভ্যালু দেওয়া আছে, ইন্টেন্সিটি ভ্যালু থেকে তাহলে তোমার যদি ইনফিল্ট্রেশন ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে রেনফল এক্সেসটা বের করতে হবে। রেনফল এক্সেস কি হবে? ইন্টেন্সিটিকে মাইনাস করতে হবে প্রিসিপিটেশন থেকে। সো এরকম ভেরিয়েশন ক্রিয়েট করা যায় প্রতিটা কোশ্চেনে। সো এইভাবে তোমাদের চিন্তা ভাবনা করে প্রতিটার সাথে প্রতিটা লিঙ্ক করে তারপরে করতে হবে। So this method is known as lagging method or hydrograph convolution. Convolution মানে একটার সাথে একটা আমরা একত্রিত করে তারপর বের করি। So another question in here is given is a compute the discharge of hydrograph from a storm event with 2 inch, 3 inch and 1 inch of rainfall excess value দেওয়া আছে in the past 3 half hour, প্রথম হাফ আওয়ার দেওয়া আছে। তো 30 মিনিট ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ is given, 30 মিনিট ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ দেওয়া আছে, তাহলে প্রথমটা তো সেমই থাকবে, এটা তো 0 থেকে মনে কর 0.5, তারপরটা হচ্ছে 0.5 ল্যাগ হবে, তারপরটা কি 1 আওয়ার ল্যাগ হবে। তার মানে হচ্ছে প্রথমে আমরা এই প্রথম যে 2 ইঞ্চের জন্য একটা বের করলাম, তো কি এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিছি 2 দিয়ে, তারপরে এটাকে মাল্টিপ্লাই 3 দিয়ে করছি, আর এটা যেটা আছে এটা তো সিমিলার রাখছি। প্রথম আমাদের কন্ডিশন কি, উইল ল্যাগ বাই 0.5 আওয়ার, 0.5 আওয়ার হচ্ছে 2 ইঞ্চে তো সিমিলার থাকবে, তো বুঝছে 3 ইঞ্চের জন্য আমাদের কি হবে, ল্যাগ বাই 0.5 আওয়ার, 0.5 আওয়ার ল্যাগ হয়েছে। পরে 1 ইঞ্চের জন্য কি হবে, 1 আওয়ার ল্যাগ হবে, কারণ কি আমাদের এখানে রেনফল ইন্টেন্সিটি ভ্যালুটা দেওয়া আছে 0.51 এভাবে দেওয়া আছে। 0 থেকে মনে করো আমাদের যে ভ্যালুটা আছে, 0 থেকে আমাদের ভ্যালুটা আছে সিমিলারলি 2 ইঞ্চ, মনে করো এইভাবে প্রেসিপিটেশন আছে 2 ইঞ্চ, তারপরে 3 ইঞ্চ আসছে, তারপর হচ্ছে মনে করো 1 এ আমাদের এই সিমিলার মনে করো ইঞ্চ আসছে। সো এখান থেকে দিচ্ছে মনে করো আমাদের এরকম যে আমাদের হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালুটা দেওয়া আছে, তাহলে আমরা এখান থেকে কিভাবে ডিরাইভ করব? তারপরে দিচ্ছে 1 ইঞ্চ কয়বার ল্যাগ করা আছে, 1 এর পরে ল্যাগ করা আছে, তার মানে হচ্ছে 1 এ এই 0 ভ্যালু আসবে, এই যে এই 0 ভ্যালু 1 এ বসবে, বসলে তাহলে এখানে আমরা বসাই যদি দেই টোটাল রান অফ যদি ক্যালকুলেট করতে পারবো, সিন্স দ্য রেজাল্ট মানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে বেস ফ্লো ভ্যালু দেওয়া আছে, তাহলে ডাইরেক্ট রান অফ কে আমাদের 200 দিয়ে প্লাস করে টোটাল রান অফটা বের করতে হবে। তোমার কন্ডিশন হচ্ছে হাইড্রোগ্রাফ ড্র করা, যে টোটাল রান অফ দিয়ে হাইড্রোগ্রাফ ড্র করতে বলে, তাহলে টোটাল রান অফ তোমাকে বের করে তারপর হাইড্রোগ্রাফটা ড্র করতে হবে। সিমিলারলি মানে একটার সাথে আরেকটা ইন্টার রিলেটেড, একটার সাথে আরেকটা ইন্টার রিলেটেড। এই পর্যন্ত কার কোনো কোশ্চেন আছে? আই থিংক না। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি যে এক্সাম্পল গুলো কিভাবে করছে। এখানে দেখো, discharge rate of 2 hour unit hydrograph shown in figure 12.3, 2 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ দেওয়া আছে যে 0 to 2 আওয়ার হচ্ছে ইঞ্চের জন্য, এত 1 ইঞ্চের জন্য, তাহলে আমাদের এই পুরো ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা ডিরাইভ করা আছে। এখন বলছে develop hourly ordinance of the total hydrograph resulting from a 4-hour design storm having the similar following excess amount
রেইনফল এক্সেস অ্যামাউন্ট 4 ঘন্টাটা তোমাকে বের করতে বলছে, 4 ঘন্টার অর্ডিনেট গুলো তোমাকে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা বের করতে বলছে। সিন্স আমাদের এখানে কন্ডিশনটা কি 4 ঘন্টা বের করতে বলছে, যদি আমরা দেখি প্রথম 2 ঘন্টা কি সিমিলার ভ্যালু অ্যাচিভ করতেছে, পরের 2 ঘন্টা হইতেছে মনে করো আবার সিমিলার ভ্যালু অ্যাচিভ করতেছে। তাহলে যদি আমরা সামেশন করে দিই, সামেশন করে দিই, সামেশন করলে কি আমরা ইজিলি কারেন্ট ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা বের করতে পারবো। সো এখানে কি করছে, এখানে প্রথম 1 ইঞ্চ প্রথম 2 কন্ডিশনের জন্য 0.5 কে যোগ করছে 1 ইঞ্চ, 1 ইঞ্চের জন্য একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করছে। দেন পরের হচ্ছে মনে করো 2 ঘন্টার জন্য 111 2 ইঞ্চের জন্য একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করছে। ডিরাইভ করে কি করছে, যে দুইটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু পাইছি, তাহলে কি দুইটাকে কি কম্বাইন করব। তো পরের ভ্যালুটাকে আমি কি ল্যাগ করতে হবে, আমার 2 ঘন্টা ল্যাগ করার পরে তারপর হচ্ছে মনে করো ওই ভ্যালুটা নিতে হবে, নিয়ে তারপর হচ্ছে মনে করো যদি সামেশন করি, সামেশন করে যে ভ্যালুটা পাবো ওটা হচ্ছে আমাদের এরকম গ্রাফ। তার মানে হচ্ছে তুমি এই ভ্যালুকে তো অবশ্যই এই ভ্যালুর সাথে করবা, তো তোমাকে আগে ল্যাগিং করে নিতে হবে, ল্যাগিং না করলে তো হবে না। এটা হচ্ছে সিম্পল একটা এক্সাম্পল। আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, using the direct 2-hour unit hydrograph in figure 12.1, 12.1 এর যে ফিগার দেওয়া ছিল এর আগের ভ্যালুটা, the direct run of hydrograph for a 4-hour storm having the following excess rainfall দেওয়া আছে, excess rainfall এটা দেওয়া আছে 0.7 0.2। তাই এই দুটোকে সিমিলার আছে তার জন্য হচ্ছে কম্বাইন করে নিছে, কম্বাইন করে তারপর হচ্ছে মনে করো এই ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করছে সিমিলার হবে। এখানে দেখো কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে 1.4 আনছে, 0.7 কত 1.4, আর 1.2 আসলে 2.4, এটা করে তার হচ্ছে এটা কি ল্যাগ করছে কয়েক ঘন্টা, 2 ঘন্টা ল্যাগ করছে, 2 ঘন্টা ল্যাগ করে সামেশন করে টোটাল রেইনফল হাইড্রোগ্রাফটা পেয়ে গেছে। সো ইজি ওয়েতে এটা ইজিলি তুমি সামেশন করতে পারবে। দেন আসি, এখন হচ্ছে আমরা দেখবো হচ্ছে কি যে রেইনফল হাইড্রোগ্রাফ কনভার্সন, যে আমাদের কাছে যদি ভ্যালু থাকে মানে 2-hour রেইনফল হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু দেওয়া আছে, তাহলে হচ্ছে ওটাকে আমি যদি 6-hour রেইনফল হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু কনভার্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে করবো, আমার কাছে 8-hour ভ্যালু হাইড্রোগ্রাফ দেওয়া আছে, যদি আমি ওটাকে কনভার্ট করতে চাই হচ্ছে মনে করো 2-hour ইউনিট হাইড্রোগ্রাফে, তাহলে ওটা আমি কিভাবে করব, এটা হচ্ছে মনে করো মানে লার্জার ভ্যালু টু স্মলার ভ্যালু, স্মলার ভ্যালু টু লার্জার ভ্যালু, এই দুইটা মেথড হচ্ছে আমরা এখন দেখবো। সো দুইটা মেথড আমাদের কিভাবে হয় ওটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে। ফার্স্ট এখানে এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে এটা হচ্ছে আমাদেরকে বলে নাই, আমাদের স্ট্রম হচ্ছে কয় বেলা মনে কর প্রিসিপিটেশন হচ্ছে তিন ভাবে, P1 P2 P3, P1 P2 P3। তার মানে হচ্ছে যখন প্রিসিপিটেশন 1 হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, তখন আমাদের ল্যান্ড উইল বি ওয়েট, মানে ল্যান্ডকে ওয়েট করে নিচ্ছে। ল্যান্ড যখন ওয়েট হয়ে যাচ্ছে তখন প্রিসিপিটেশন 2 যখন হবে, স্ট্রম 2 হবে ওই টাইমের পরে ইন্টারভ্যালে, তখন কি হবে ডাইরেক্ট রান অফ হয়ে চলে যাবে, যে এই প্রিসিপিটেশন যেটা আছে ডাইরেক্ট রান অফ হয়ে চলে যাবে। প্রিসিপিটেশন 3 হবে তখন কি হবে, since the land is already wet then the runoff will increase, so in that manner আমাদের হইতেছে এই অর্ডিনেট গুলো মনে করে ডিরাইভ করা হয়েছে, এই অর্ডিনেট যেগুলো আছে এই অর্ডিনেট ক্যালকুলেশনটা ওইভাবে কনসিডার করে মনে করে আমাদের মনে করে ডিরাইভ করেছে, যে তার জন্য প্রিসিপিটেশন 1 এর ভ্যালু সব জায়গায় মনে করে ফিল করতেছে, বুঝতে পারছো? কারণ হচ্ছে আমাদের ওই থিওরিটিক্যালি তো ওইভাবেই মানে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যে যদি থাকে তাহলে আমাদের পরের ভ্যালুয়েশনটা কিরকম হবে। Now, unit hydrograph various duration. যদি various duration consider করি, there are two methods to change the duration of the unit hydrograph. You know, to change the unit hydrograph duration, there are only two methods. The first method is the superposition method, and the second method is S hydrograph method or S curve method. দুইটা মেথড আছে। প্রথম মেথডের একটা হচ্ছে মনে করো ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সে শুধু মনে করো ছোট থেকে বড় যেতে পারে, বড় থেকে ছোট আসতে পারে না। তার মানে হচ্ছে সে 2 hour টু মনে করো 4 hour যেতে পারবে, বাট সে 4-hour ইউনিট হাইড্রোগ্রাফকে 2-hour ইউনিট হাইড্রোগ্রাফে কনভার্ট করতে পারবে। তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে তার লিমিটেশন বা দ্য সুপারপোজিশন মেথড, বাট দ্য S hydrograph method or the S curve method can both duration can be it can convert the duration from small to higher or low to high or high to low. The superposition method converts an X-hour unit hydrograph into an N-X-hour unit hydrograph in which N is an integer. তার মানে হচ্ছে যদি আমি দেখি যে 2-hour ইউনিট হাইড্রোগ্রাফকে কনভার্ট করতে হলে আমি যদি এখানে 4-hour ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ বানাই, তার মানে হচ্ছে কি 4 কে যদি 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসে 2, তাহলে এখানে আমাদের আর কি 2 মাল্টিপ্লাই 2 হচ্ছে না, তাহলে মানে হচ্ছে এখানে n এর ভ্যালু কত 2, n ইকুয়াল টু 2, 2 এত। যদি আমি ধরি এখন যদি 6-hour ইউনিট হাইড্রোগ্রাফকে আমি কনভার্ট করি 18-hour ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ বানাচ্ছি, তার মানে হচ্ছে কি যেহেতু আমাদের এখানে 6 এখানে থাকবে, n এর ভ্যালু কত হবে 3, 3 মাল্টিপ্লাই 6 যেটা আসবে ওটা হচ্ছে আমাদের n এর ভ্যালু।
তারপরে বলছে যে the S hydrograph method converts an x hour unit hydrograph into a y hour unit hydrograph regardless of the ratio of the x and y. এখানে সে রেশিও দেখে না, সে হচ্ছে যে কোনো আওয়ারের হাইড্রোগ্রাফকে কনভার্ট করতে পারবে y হাইড্রোগ্রাফ, মানে অন্য চেঞ্জ হাইড্রোগ্রাফ। নাও উইল ডিসকাস দ্য সুপারপজিশন মেথড, দিস ওয়ান। The first procedure in his process is describing here. The procedure consists of lagging an x hour unit hydrograph in time. তার মানে হচ্ছে তোমার কাছে 6 ঘন্টার আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ আছে, 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ যদি ডিরাইভ করো তাহলে কি আমার 12 ঘন্টা ল্যাগ করতে হবে। 12 ঘন্টা ল্যাগ করার পরে তারপর হচ্ছে আমার এই ডিউরেশনটা বের করতে হবে। Each for an interval equal to x hour, summing the ordinate of all n ordinate মানে n হাইড্রোগ্রাফ সাম করব, সাম করার পরে ডিভাইডিং দ্য সাম অর্ডিনেটস বাই n, মানে সামেশন করব, সামেশন করার পরে সব অর্ডিনেটকে আবার n দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, ডিভাইড করে তারপর যে ভ্যালুটা পাবো that will be the n x hour or the 12 hour unit hydrograph. এক্সাম্পল দেখলে ভালোভাবে বুঝতে পারবা। তাও আমরা একটু এটা ডিসকাস করে নিই যে ল্যাগ টাইম বা বেস টাইমটা আমাদের কি। সো উই নো দ্য বেস টাইম, দ্য রান অফ হাইড্রোগ্রাফ মানে হাইড্রোগ্রাফের টোটাল যে টাইমটা আছে ডিউরেশন, যেহেতু ডাইরেক্ট রান অফের হাইড্রোগ্রাফের যে টোটাল টাইমটা আছে ওটাকে আমরা কি ধরি, বেস পিরিয়ড ধরি, তাই না, বেস পিরিয়ড। সো ভলিউম আন্ডার x hour and n x hour unit hydrograph is the same if tb is the time base যদি tb হয় তাহলে অফ দা x hour unit hydrograph, যদি তুমি চিন্তা করো যে 2 ঘন্টা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের জন্য টাইম বেস দেওয়া আছে 0 to 48 আওয়ার দিচ্ছে 2 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের জন্য, তাহলে হচ্ছে মনে করো the time base of the n x hour unit hydrograph will be, যদি n x hour unit hydrographeর ভ্যালু কত হবে, যেহেতু মনে করো 48 প্লাস, যদি এখানে মনে করো আমি 4 ঘন্টা চাই 2 - 1 মাল্টিপ্লাই x 2, তাহলে এখানে কি 1, তাহলে 48 প্লাস কত হবে 2, তার মানে 50 আওয়ারের ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করতে হবে। ইউনিট ডিরাইভে 40 মানে 50 আওয়ার ইউনিট মানে 4 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ কনভার্ট করতে চাইলে 2 ঘন্টা থেকে যদি 4 ঘন্টা কনভার্ট করতে চাই তাহলে বেস পিরিয়ডটা কি বেড়ে যাচ্ছে, হালকা একটু বেড়ে যাচ্ছে, কত 50 আওয়ার। যদি 40 আওয়ার হচ্ছে আমাদের বেস টাইম থাকে ফর 2 আওয়ার, তাহলে 4 ঘন্টার জন্য কি হবে 48 প্লাস 2, তাহলে হচ্ছে মনে করো আমাদের একটু বেস টাইমটা বেড়ে যাচ্ছে, ওটা ইকুয়েশনটা এখানে দেওয়া আছে। এখন যদি এক্সাম্পল দেখি একটা তাহলে বুঝতে পারবে। এক্সাম্পলে দেখো যে আমাদের যে বলা আছে যে given the ordinate 4 hour unit hydrograph, 4 hour unit hydrograph এর একটা অর্ডিনেট দেওয়া আছে, derive the ordinates of 12 hour unit hydrograph, মানে 4 ঘন্টা অর্ডিনেট দেওয়া আছে, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু দেওয়া আছে, তোমাকে এখন কনভার্ট করে কি 12 ঘন্টা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ বানাতে হবে। 12 ঘন্টা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ কি এই ভ্যালু দিয়ে বানাতে হবে। এখন 12 ঘন্টা মানে কি, 12 ঘন্টা মানে হচ্ছে মনে করো আমাদের কি, মনে করো এই যে 12 ডিভাইডেড বাই কত 4, 4 যদি কত আসে 3, তাহলে n এর ভ্যালু এখানে কত 3, n ইকুয়াল টু 3 এখানে। তার মানে হচ্ছে এখন যদি আমরা 12 ঘন্টা বানাতে চাই, তার মানে হচ্ছে আমাদের যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে 4 ঘন্টা দেওয়া আছে। 12 ঘন্টা বানাতে হলে আমাদের কত বানাতে হবে দেখো তো, এই যে মনে করো 0 থেকে যদি শুরু করি, মনে করো 0 4 0 4 8 12 12 হবে। তার মানে কয়টা ইন্টারভাল যেতে হচ্ছে, একটা ইন্টারভাল, দুইটা ইন্টারভাল, তিনটা ইন্টারভাল, তিনটা ইন্টারভাল গিয়ে তারপর হচ্ছে কি আমাদের 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ হবে। সো 0 to 4 আওয়ার তোমার ভ্যালুটা দেওয়া আছে, যে ভ্যালুটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু দেওয়া আছে, তো এইটা আমরা যদি ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে কি এটাকে আমার আর 4 ঘন্টা ল্যাগ করতে হবে। 4 ঘন্টা যদি ল্যাগিং করি তাহলে এই ইন্টারভ্যালের ভ্যালুটা পাবো যে 4 to 8, তারপর যদি 8 ঘন্টা ল্যাগিং করি তাহলে কি 12 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালুটা পাবো। ওইভাবে কি আমাদের ল্যাগিং মেথডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। ল্যাগিং কিভাবে করবো আমরা, যে আমাদের যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে ওই ভ্যালুকে ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করব, ল্যাগ করব, ল্যাগ বাই 4 আওয়ার। 4 ঘন্টা যদি ল্যাগ করি তাহলে কি এই ভ্যালুটাকে আমরা এখানে এনে বলবো 0 4 যেখানে আছে ওইখানে, তারপর হচ্ছে 8 ঘন্টা ল্যাগ করলে তাহলে হচ্ছে 12 আওয়ার পাবো। 8 ঘন্টা যদি ল্যাগ করি তাহলে হচ্ছে এই ভ্যালুটা পাবো। তারপর কি করবো, এই তিনটা ভ্যালুকে, যে তিনটা ভ্যালু আমি পাইছি তাকে সামেশন করব। সামেশন করার পরে আমাদের n এর ভ্যালু কত ছিল 3, 3 দিয়ে ডিভাইড করে দিব, যে ভ্যালুটা পাবো it will be that ordinate. The ordinate of the 12 hour unit hydrograph can be derived by dividing the value of the n. Summation করছি, সামেশন করে কি করছি, ডিভাইডেড বাই 3 করছি। 3 কেন, n এর ভ্যালু এখানে 3, 3 যদি করে যে ভ্যালুটা পাবো ওটা হচ্ছে আমাদের হবে the unit hydrograph দিয়ে। এই ফিগারটা দেখো, ফিগারে দেওয়া আছে মনে করো তোমার কাছে 0 থেকে স্টার্ট হয়েছে, ওইখান থেকে একটা মনে করো হাইড্রোগ্রাফ ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ড্র করছে। 4 থেকে যদি স্টার্ট হয় তার মানে কি 4 ঘন্টা ল্যাগ হয়েছে, ল্যাগের পরে আরেকটা ইউনিট ডিরাক্ট হবে। 8 ঘন্টার কি মানে কি 8 ঘন্টা ল্যাগ হচ্ছে, 8 ঘন্টা ল্যাগ হয়, এই তিনটাকে যদি আমি সামেশন করি তাহলে একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ পাবো, দ্যাট উইল বি দা আমাদের কি 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ। 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ হবে ওর জন্য। তো ডাইরেক্ট রান অফ 3 সেন্টিমিটার যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি, 3 সেন্টিমিটার যদি রান অফ
মানে আমাদের ইয়ের জন্য, তার মানে হচ্ছে আমাদের টোটাল আসবে কি ইউনিট হাইড্রোকাপের থেকে ভ্যালু হইতেছে 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ ভ্যালুটা এরকম ভেরিয়েশন করে এভাবে ডিডাক্ট হবে। তার মানে বুঝতে পারছো সবাই যে আমরা কিভাবে 4 ঘন্টা থেকে মনে করো 12 ঘন্টায় যাচ্ছি, আমি ইচ্ছা করলে 6 ঘন্টা থেকে 18 ঘন্টা যেতে পারবো, 18 ঘন্টা থেকে 30 ঘন্টা যেতে পারবো, এভাবে ভেরিয়েশন করে আমি ক্যালকুলেশন করে বের করে পারবো যে কিরকম আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে, কতভাবে যাচ্ছে। আমি যদি আরেকটা দেখি যে যদি ধরো যে কনসিডার করো 1 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ, লেগ দ্য ইউনিট হাইড্রোকাপ কি 1 আওয়ার, যদি আমি 2 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোকাপ ডিরাইভ করতে চাই 1 to 2 আওয়ার, তার মানে কি আমাদের এখানে 0 1 তারপর হচ্ছে 2, তাহলে 2 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ মানে এই ইন্টারভ্যাল পর্যন্ত আসতে হবে। তার মানে কি পরের ভ্যালুটাকে আমার ল্যাগ করতে হবে 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টা ল্যাগ করার পরে যে ভ্যালুটা পাবো ওটার সাথে ফার্স্ট ভ্যালুটাকে সামেশন করে ডিভাইডেড বাই দিচ্ছে n এর ভ্যালু, n এখানে কত 2, 2 দিয়ে যদি ডিভাইড করে যে ভ্যালুটা পাবো ওটা হবে আমাদের কি 2 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ। এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এক্সাম্পলটা কি দেওয়া যে হচ্ছে আমাদের এখানে ডেভেলপ করতে হচ্ছে ডেভেলপ এস 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ ফ্রম 6 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ, 6 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ থেকে 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ, তার মানে হচ্ছে এখানে n এর ভ্যালু কত 2, আর 2 আর হচ্ছে মাল্টিপ্লাই 6 n হচ্ছে 2। দেন হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে, সিন্স উই আর ডেভেলপিং যে তাহলে দিচ্ছে গ্রাফিকে দেখে নিবা 6 12, তার মানে 6 ঘন্টা ল্যাগ করতে হবে, 6 ঘন্টা ল্যাগ করার পর সামেশন করবে, সামেশন করে ডিভাইড বাই 2 করলে যে ভ্যালুটা পাবো ওটা। তাহলে ফার্স্ট কি করছে 6 ঘন্টা ভ্যালু আছে, 6 ঘন্টা ল্যাগ করছে, ল্যাগ করার পর সামেশন করছে, সামেশন করে ডিভাইড বাই 2 করছে, যে ভ্যালুটা পাইছে ওটা হবে কি আমাদের ইউনিট হাইড্রোকাপ ভ্যালু অফ দ্যাট মনে করেন 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ। বাট রিমেম্বার দ্যাট দ্য ইউনিট হাইড্রোকাপ উইথ দ্য 12 হাইড্রোকাপের যে ভ্যালুটা আছে আর হচ্ছে আমাদের সাম অফ দ্য মানে 6 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ, এই দুইটা ভ্যালু সামেশন সমান হবে, অলওয়েজ ইকুয়াল হবে, ইকুয়ালি ইউনিট হাইড্রোকাপের ভ্যালুটা আসবে। যদি ইকুয়াল না হয় তার মানে হচ্ছে তোমার অঙ্কে ভুল আছে, বুঝতে পারছো? ইকুয়াল যদি না হয় তাহলে অঙ্ক তোমার অবশ্যই কোনো সমস্যা আছে, সমস্যার জন্য তোমার এখানে ইকুয়াল হয়নি, মানে চেঞ্জটা হয়নি। তার মানে হচ্ছে তোমার কনভার্সন রেট অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ছোট থেকে যদি বড় যাই তাহলে যে দুইটা ইউনিট হাইড্রোকাপের যে ভ্যালু গুলো পাবো ডিসচার্জ ভ্যালু, দেন ইট উইল বি ইকুয়াল। দিস ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল, এখানে দেওয়া আছে কি দেখো, যদি আমরা আগে গ্রাফটা ধরি 0 1 2 3, তার মানে যদি এখন 2 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোকাপ ভ্যালু চাই তাহলে আমার 1 আওয়ার আর হচ্ছে 2 আওয়ার এই পর্যন্ত আসতে হবে, তাহলে কি 1 আওয়ার ল্যাগ হয়ে এই ভ্যালুটা নিতে হবে। 3 ঘন্টা চাই 1 আওয়ার ল্যাগ হইতে হবে, 2 আওয়ারও ল্যাগ হইতে হবে, 2 আওয়ার ল্যাগ হওয়ার পরে আমি এখানের ভ্যালুটা পাবো। তো এখানে দেওয়া আছে কি using the superposition method to calculate 2 hour and 3 hour unit haircut of a catchment based on the 1 hour unit haircut তোমার দেওয়া আছে, যদি 1 hour unit haircut দেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা যদি মনে করি এখানে ক্যালকুলেশন করি ফার্স্ট 1 hour unit haircut দেওয়া আছে, দেন এখন কি 2 hour যদি ইউনিট হাইড্রোকাপ বের করতে চাই তাহলে ইট শুড বি ল্যাগড, ল্যাগ করব কি ল্যাগ বাই 1 hour, 1 hour ল্যাগ করছি, 1 hour ল্যাগ করার পরে এটাকে 1 ইউনিট হাইড্রোকাপ থেকে 1 hour ল্যাগ করছি, এটা হচ্ছে 2 hour ইউনিট হাইড্রোকাপ ডিরাইভ করার জন্য। তখন তারপর কি করছি সামেশন করছি 100 ডিভাইড বাই সামেশন করে ডিভাইড করে দিছি কি n ভ্যালু দিয়ে, 2 hour এর জন্য কি n এর ভ্যালু 2 হবে, তাহলে 100 ডিভাইড বাই n কত আসে 2 250, 200 প্লাস 100 ইকুয়াল টু 300, 300 ডিভাইড বাই 2 ইকুয়াল টু 150। এখন 3 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোকাপ যদি ডিরাইভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদের ল্যাগ বাই 2 আওয়ার করতে হবে, তো ল্যাগ বাই 2 আওয়ার করলাম, করার পরে আমাদের কি করতেছি টোটাল সামেশন করতেছি, যে আমাদের টোটাল সামেশন যে ভ্যালুটা আছে ওটাকে আমি ডিভাইড বাই কি করতেছি 3 তে ডিভাইড করতেছি, কারণ 3 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ কি হবে 0 1 2 3, এই তিনটা ভ্যালুকে আমাকে সামেশন করার পরে যে ভ্যালুটা পাবো দ্যাট উইল বি আওয়ার 3 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ, তারপর ডিভাইড বাই কি 3 করতে হবে, 3 তে ডিভাইড করে তারপর যে ভ্যালুটা পাবো ওটা হচ্ছে আমাদের 3 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোকাপ। তার মানে হচ্ছে ইজিলি আমরা হচ্ছে কিভাবে কনভার্সন করতে পারি এটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি। আরেকটা एग्जांपल দেখি যে derived an example of 4 hour unit handicap from a 2 hour unit handicap, 2 hour unit handicap তোমার derive করতে হবে 0 2 4, তার মানে হচ্ছে ল্যাগ করতে হবে 2, 2 যদি ল্যাগ করে সামেশন করে ডিভাইড বাই 2 যদি করি তাহলে যেটা পাবো ওটা হচ্ছে আমাদের 4 hour unit handicap। এখানে আরো একটা एग्जांपल দেওয়া আছে, তোমাদের एग्जांपल আমি অনেকগুলো দিছি, সেম জিনিসই দেওয়া আছে, এটা দেখে নিও, দেখলেই বুঝতে পারবে যে এটা আসলে কিভাবে ভেরিয়েশনটা হচ্ছে। এখন আসি এস কার্ভ মেথড, এস কার্ভ মেথড অ্যাপ্লাই করার আগে তোমাদের হচ্ছে মনে করো 5 মিনিট ওয়াটার ব্রেক, পানি খান, পানি খাওয়ার জন্য 5 মিনিট ব্রেক দিচ্ছি, 5 মিনিট পরে আবার শুরু করবো। কারো যদি কোশ্চেন থাকে আস্ক করতে পারো। ক্লাস স্টার্ট হয় 2:30-এ, তোমরা আসো হচ্ছে মনে করো 2:40 50 এইভাবে, এটা তো হয় না, তোমাদের উচিত হচ্ছে মনে করো 5 মিনিট আগে এসে বসে থাকো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল।
হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে একটা হচ্ছে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ থেকে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, আর একটা হচ্ছে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ, মানে রিয়েল কেসে কোনটা বেশি কাজে লাগে, কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্স যদি চিন্তা রিয়েল করো লাইফে? তার, হ্যাঁ ইম্পর্টেন্স যদি চিন্তা করো তার মানে হচ্ছে দেখো যে আমরা যদি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা জানি, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু আমাদের কাছে অবশ্যই বেশি ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি জানতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে আমাদের টোটাল রান অফ কত হবে। তাহলে টোটাল রান অফ যদি এত হয় তাহলে আমাদের টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার যে অ্যাকুমুলেটেড হবে বা ফ্লাড হওয়ার চান্সেসটা কত আছে ওটা বের করতে পারবো। এখন ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফটা কি করে, যেহেতু তুমি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা জানতে পারতেছো, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু তোমার কাছে আছে, যেই রকমের রেইনফল হোক ওই এরিয়াতে তুমি বুঝতে পারবা যে এখানে ফ্লাডের চান্স কত, মানে ডিসচার্জ কতটুকু আসবে। তারপর হচ্ছে এই ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে তুমি ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করতে পারবা। তো ফার্স্ট অফ অল তোমার কাজ কি করতে হবে, আগে হচ্ছে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ থেকে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করতে হবে ওই এরিয়ার জন্য। যেহেতু তুমি ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ থেকে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ পেয়ে গেছো, যেহেতু ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ তোমার কাছে আছে, তাহলে যেই রকমের রেইনফল হোক তুমি ওই রেইনফলের জন্য তুমি নির্দিষ্ট ইউনিট ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করতে পারবা যে কি রকম আমার ফ্লাড হওয়ার চান্স আছে। তার মানে হচ্ছে একটা আরেকটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট। তোমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ থেকে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করা, কারণ হচ্ছে এটা থেকে এটা যদি ডিরাইভ না করো তাহলে তো তুমি জানবা না যে 1 সেন্টিমিটার রেইনফল মানে 1 সেন্টিমিটার রেইনফল এক্সেস রান আপের জন্য কি ভ্যালুটা আসে। এখন 1 সেন্টিমিটারের জন্য যেহেতু জেনে গেছো, তাহলে ফিউচারে যে মনে করো আর যত সেন্টিমিটার রেইনফল হোক, 2 সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার 4 সেন্টিমিটার রেইনফল হোক, ওই জন্য তুমি কি একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ পাবা। তো ওটা থেকে তুমি আবার কি ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করতে পারবা যে আমার এই ভ্যালুটা এইরকম ডিসচার্জ হওয়ার চান্সেস আছে এই জায়গায়। যেহেতু এরকম ডিসচার্জ হওয়ার চান্সেস আছে, তাহলে আমার ড্রেনেজ ফ্যাসিলিটি আমার এইভাবে সেট করতে হবে বা পাইপ ডায়ামিটার বা পাইপ লেন্থ এইভাবে সেট করতে হবে ড্রেনের, যেহেতু মনে করো যাতে এই পরিমাণ ডিসচার্জ বা এই পরিমাণ ফ্লো এই সেকেন্ডে এটাকে ডিসচার্জ করে ফেলে দিতে পারে। যদি এই পরিমাণ ফ্লো বা ডিসচার্জ যে অ্যাকুমুলেটেড ওয়াটার আছে যদি আমি ডিসচার্জ না করতে পারি, তাহলে কি হবে, আমার অ্যাকুমুলেশন হবে, ফ্লাড হওয়ার চান্সেস থাকবে। আর ওর জন্য বাংলাদেশে দেখো না যে ড্রেনেজ সিস্টেম অনেক খারাপ, কারণ কি মানে তারা এইসব ক্যালকুলেশন করে না, যেখানে ক্যালকুলেশন করে ওখানে ভালো আছে, যেখানে ক্যালকুলেশন করে না ওখানে মনে করো আমাদের সাবমার্জ হয়ে যায় বা রোড ওয়াটার সবগুলো রোড বা বিভিন্ন প্লেস সাবমার্জ হয়ে যায়, কারণ হচ্ছে তারা এরকম ক্যালকুলেশন করে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফ ডিটারমাইন করে দেখে না। সো ইম্পর্টেন্স যদি বলো, দুইটারই সেম ইম্পর্টেন্স আছে, একটা আরেকটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট, ওই ডিপেন্ডেন্সি মেনটেন করেই তারা হচ্ছে ইয়ে আসে। এখন তুমি যদি বলো পরীক্ষা কোনটা দিবেন স্যার, পরীক্ষায় এটা আমার ইচ্ছা, আমি যেটা ইচ্ছে দিতে পারি। ইম্পর্টেন্স এভাবে যদি চিন্তা ভাবনা করো দুইটারই সেম ইম্পর্টেন্স আর দুইটাই অনেক ইম্পর্টেন্ট। তো ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ছাড়া তুমি জি স্যার, মানে বুঝছি। ইউনিট হ্যান্ডিক্যাপ ছাড়া হচ্ছে আমাদের মনে করি ফ্লাড ক্যালকুলেশন, ফ্লাড বা প্রবাবিলিটি মানে ক্যালকুলেশনটা করা অনেক টাফ। সো ক্লাস হচ্ছে 24-এ স্টার্ট হবে। তোমাদের খাতা দেখা হয়ে গেছে, তোমরা হচ্ছে নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ যদি ক্লাসে তাহলে খাতা আমি দেখাই দিব, এই উইকে দেখাই দিলাম খাতা দেখা হয়ে গেছে। যা যা ভুল বলছি সব ওগুলাই তোমরা করছো বেশিরভাগ মানুষই। আশা করবো যে ফাইনালি এরকম ভুল করবা না। ফাইনালি দেখতেছো ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ আছে, তার মানে হচ্ছে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে ভালো রকমের কোশ্চেন আছে। এখন যে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা দেখবা যে চেঞ্জ, এই প্রসেসটা মানে স্টেপ গুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে যে কি স্টেপে কি হয়, আর এই স্টেপ গুলো তুমি বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস যদি করতে পারো তাহলে ইজিলি কিন্তু মনে করো এই করতে পারো। আমি ইচ্ছা করলে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে মনে করো 2টা কোশ্চেন দেওয়া যেতে পারে, 25-25 50 মার্কের কোশ্চেন দেওয়া যেতে পারে, কারণ হচ্ছে এটা দেখছো একটার সাথে আরেকটা খালি চেঞ্জ 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 খালি, মানে জিনিসটা আমাদের সবটি ইন্টারলিঙ্ক একটার সাথে আরেকটা ইন্টারলিঙ্ক। তুমি যদি ফার্স্ট রান অফ বা স্ট্রিম ফ্লো না বুঝো তাহলে সেখানে এই জিনিসটা বুঝতে পারবো না যে রান অফ হচ্ছে, রান অফ ক্যালকুলেশন কেন করতেছি। এখনো অনেকজন আছে রেইনফল অ্যাক্সেস মানে কি এটা বুঝে না, এফেক্টিভ রেইনফল মানে কি বুঝে না। এগুলো সবকিছু আসলে বুঝতে হবে আস্তে আস্তে। কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করো, আর হচ্ছে রেকর্ডিং মনে তোমাদের সিআর করতেছে, রেকর্ডিং ওর থেকে নিতে পারো।
Let us start our session. আচ্ছা, এখন দিছে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ এস কার্ভ মেথড দেখবো। এস কার্ভ মেথড দিছে সিম্পলি একটু, এখানে কি, এখানে হচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো ফরম্যাটে আমরা দিছে কনভার্সন করতে পারবো। স্মল টু হাই, হাই টু লো, যেভাবে ইচ্ছা, লো টু হাই, লো স্মল টু মনে করো হায়ার ভ্যালুতে কনভার্ট করতে পারবো, হায়ার ভ্যালু থেকে স্মলার ভ্যালু। সো এখানে কি বলা আছে মানে ডেফিনিশনটা, when the duration of the effective or excess rainfall or the runoff value is infinitely long, মানে infinitely long যদি হয় তোমার runoff valueটা বা this durationটা যদি অনেক বড় হয়, and its intensity is 1 unit মানে per unit storm duration, say d hour, মানে 1 ইঞ্চ পার মনে করো hour duration, তাহলে হাইড্রোগ্রাফ so called is called as hydrograph, or the summation hydrograph or the S curve is called, মানে এটাকে এস হাইড্রোগ্রাফ বলা হয়, সামেশন হাইড্রোগ্রাফ বলা হয়, অথবা এস কার্ভ বলা হয়। The S curve can be construct hydrographs from unit hydrograph with longer or shorter duration. S curve হচ্ছে আমরা কনভার্ট করতে পারবো যে যে কোনো ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে লঙ্গার বা শর্টার ডিউরেশনের জন্য। একটা হচ্ছে এস কার্ভ, আর এটা হচ্ছে মনে করো এস কার্ভ থেকে আমরা হচ্ছে হাইড্রোগ্রাফটা মানে অন্য হাইড্রোগ্রাফে কিভাবে কনভার্সন করি, ওটা একটা মেথড। সো ফার্স্ট যে মেথডটা দেওয়া আছে, developed a 2-hour unit hydrograph from a 6-hour unit hydrograph, তার মানে হচ্ছে 6 ঘন্টা থেকে মানে মানে বড় আওয়ার থেকে 6 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা তোমাকে হচ্ছে কনভার্ট করে বের করতে বলছে। কিভাবে করবে, তো আগে স্টেপস গুলো ভালোভাবে বুঝি। বলা আছে add ordinates of many hydrographs lags by 6 hours, eventually the curve level of and the remains constant as curve। তার মানে হচ্ছে এখানে বলা আছে যে তোমাকে মনে করো 6 একটা ভ্যালু দেওয়া আছে, মনে করো আমি যদি ধরি এখানে ভ্যালু আমাকে দেওয়া আছে Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, এটা হচ্ছে প্রতিটা 6 ঘন্টার জন্য 0, 6, 12, 18, তারপরে 24, দেন হচ্ছে মনে করেন আমাদের কত আসে, হ্যাঁ 24, এভাবে আসে 6 ঘন্টার জন্য 6 ঘন্টা করে করি। এখন তোমাকে বলছে add ordinates of many hydrograph lag by 6 hours, 6 ঘন্টা করে ল্যাগ করে তুমি যত অর্ডিনেট ক্রিয়েট করতে পারো। এখন 6 ঘন্টা যদি ল্যাগ করি, যে প্রথম যে ইটা আছে ওটা ঠিক আছে, এখন 6 ঘন্টা যদি ল্যাগ করি তাহলে এই ভ্যালুটা কি আসবে, এখান থেকে শুরু হবে, এখান থেকে শুরু হলে কি হবে Q1, Q2, Q3, Q4 এভাবে আসবে, তারপর Q5, Q6 এরকম আসবে। দেন আবার কি করবা, মানে প্রথম এস কার্ভ ডেভেলপ করতে হলে কি 6 ঘন্টা করে এখানে ল্যাগই করতে হবে, যত পর্যন্ত আমার 24 এর এখানে এসে Q1 আসবে না, 24 এখানে এই জায়গায় Q1 আসবে না, তত পর্যন্ত হচ্ছে আমি ল্যাগিং করতে থাকবো। তার মানে হচ্ছে যদি পরের ল্যাগিং কি 6 ঘন্টা যদি হয় তাহলে এখানে Q1 স্টার্ট হবে, এখানে যদি Q1 স্টার্ট হয় তাহলে হচ্ছে শেষ হবে কোথায়, Q2, Q3, এই জায়গায় 24 আসবে Q3, তারপরে যদি আবার আরো 6 ঘন্টা ল্যাগ করি তাহলে কি এই যে 18 এর জন্য Q1 আসবে, Q2 আসবে, তারপর লাস্ট পজিশনে কি এভাবে Q1 আসবে। তাহলে এভাবে আমাদের ল্যাগিং করে করে আসতে হবে। ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে এটা, ল্যাগিং করবে, ম্যাথ দেখলে বুঝতে পারবো আমি যেটা বলছি ওটাই হচ্ছে এখানে ম্যাথ দেখানো হবে। তারপরে বলছে lag the S curve by the proposed duration 2 hour, তারপর কি করবো আমরা সামেশন করবো, এই অর্ডিনেট গুলো বের করার পর আমরা সামেশন করবো, সামেশন ভ্যালু আনবো, আনার পরে যে ভ্যালুটা পাবো ওটাকে আমি ল্যাগ করবো 2 ঘন্টা, তারপর হচ্ছে যেই ল্যাগ ভ্যালু আছে ওই আর এস কার্ভ যেটা পাবো এস থেকে এস প্রাইম যেটা হচ্ছে ল্যাগ ভ্যালু যেটা হচ্ছে 2 ঘন্টা, ওটাকে মাইনাস করবো, মাইনাস করার পরে যে ভ্যালুটা পাবো কনভার্ট টু ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ বাই মাল্টিপ্লাইং দ্য অর্ডিনেটস, তারপর কি করবো এস মাইনাস এস প্রাইম ডিভাইড বাই দিছে কয় ঘন্টা আমাদের কনভার্ট করতে বলছে 2 ঘন্টা, যেটা কনভার্ট করতে বলবে ওটা উপরে থাকবে, যেটা যার থেকে কনভার্ট করতেছি সে নিচে চলে যাবে। তার মানে হচ্ছে এটা কি 2/6 কত আসে 2 মাল্টিপ্লাই 3, তাহলে এই ভ্যালু আসে 1/3, এভাবে থাকবে s মাইনাস s প্রাইম ডিভাইড বাই 2 ডিভাইড বাই 6। তার মানে হচ্ছে এখানে আমার ভ্যালুটা কি 1/3 আসছে, তাহলে উপরে কি যে ভ্যালুটা পাইছি ওটাতে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে 3। এখন বুঝো নাই, এখন আমি দেখাচ্ছি, ম্যাথটা দেখালে বুঝতে পারো। তারপর হচ্ছে বলছে স্মুথ দা ডাটা, যেটা আমাদের করতে হবে না। ডাটা স্মুথিং হচ্ছে মনে করো তোমার এদেশে অন্যভাবে অন্য টেকনিক অ্যাপ্লাই করে, তো ওটা হচ্ছে আমরা এখানে করবো। এখন দেখি, আগে দেখি প্রথম কি হচ্ছে এস কার্ভ ডিরাইভ করতে বলছে, অ্যাড অর্ডিনারিজ অফ মেনি হাইড্রোগ্রাফস অফ 6 আওয়ার, 6 ঘন্টার যে যতগুলো হাইড্রোগ্রাফ ক্রিয়েট করতে পারবো, তার মানে হচ্ছে 6 ঘন্টা ল্যাগিং করতে হবে, তাই আমার ভ্যালু দেওয়া আছে 2, 4 এত, তার প্রথম যে ভ্যালুটা আছে এটা তো দেওয়া আছে 6 ঘন্টার ভ্যালু, তাহলে এটাকে আবার ল্যাগিং করতে হবে 6 ঘন্টা, তাহলে এই ভ্যালুকে আমি 6 আনলাম, 0 এখানে 6 আসছে, তারপর আবার 6 ঘন্টা ল্যাগ করতেছে 0 আবার 12 আসবে,
তারপরে আবার 6 ঘন্টা ল্যাগ করতে বলছে, 0 আবার 18 তো আসবে, আবার 6 ঘন্টা ল্যাগ করতে বলছে। যেহেতু বলতে 48 এ আমার 0 আসে না, তত বলতে আমি ল্যাগিং করে যাব, বুঝতে পারছো? ল্যাগিং করে আমি শেষ করব। 48 বা ডিসেম্বর করো আমাদের আসে না, তাহলে যে অত মতো ল্যাগিং করব। ল্যাগিং করার পরে আমরা যদি সামেশন করি, এই সব ভ্যালুকে আমি সামেশন করি, এটা আরেকটা টেকনিক আছে, ওই টেকনিকটা আমরা একটু পরে জানবো। এটা হচ্ছে একটু লম্বা টেকনিক দিয়ে আমরা এইভাবে বের করি। তো এগুলো সবগুলোকে আমরা সামেশন করবো। সামেশন করে কি এস কার্ভের ভ্যালুটা পাবো, দিস ইজ দ্য এস কার্ভ। তাহলে এস কার্ভে যদি ভ্যালুটা পাই তাহলে কি হবে, আগে দেখি গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখি। তোমার এখানে ভ্যালু দেওয়া আছে, এই ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালুটা দেওয়া আছে। তুমি কি করতেছো, প্রতিটাকে 6 ঘন্টা ভাগ ভাগ করে নিতেছো, প্রতিটাকে 6 ঘন্টা ভাগ ভাগ করে তুমি ছোট ছোট ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ক্রিয়েট করলা। যখন ছোট ছোট ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ক্রিয়েট করার পরে তারপরে কি তোমার এই বড় ওই পুরোটাকে যদি সামেশন করো তাহলে টোটাল ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ পাবা। টোটাল ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ যেটা পাবা ওটা হচ্ছে আমাদের এস হাইড্রোগ্রাফ। এস হাইড্রোগ্রাফ আমরা পাইলাম। পাওয়ার পরে সিন্স আমাদের বলছে কনভার্ট করতে কি 2 ঘন্টাতে, 6 ঘন্টাকে 2 ঘন্টাতে কনভার্ট করতে বলছে। 6 টি আর লাগছে 6, টি আর প্রাইম লাগছে 2 ঘন্টা, 6 ঘন্টাকে 2 ঘন্টাতে কনভার্ট করতে বলছে। তার মানে হচ্ছে আমাদের কনভার্ট যদি করি তার মধ্যে ল্যাগ কয় ঘন্টা ল্যাগ করতে হবে, 2 ঘন্টাকে 2 ঘন্টায় ল্যাগ যদি করি তাহলে এখান থেকে 2 ঘন্টা ল্যাগ করছি, এই ভ্যালুকে আমি এখানে আনলাম, ল্যাগিং করছি। ল্যাগিং করার পর আমাদের বলছে যে এস মাইনাস এস এস প্রাইম করতে। এস মাইনাস এস প্রাইম মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ভ্যালুটা পাবো সামেশন করে ওটা হচ্ছে আমাদের এস, আর এই যে ল্যাগটা ভ্যালু এটা হচ্ছে আমরা এস প্রাইম ধরবো। তারপর আমরা কি করবো, মাইনাস করবো এস মাইনাস এস প্রাইম, এই ভ্যালুকে মাইনাস করবো এই ভ্যালুর সাথে, মানে 400 মাইনাস 0 কত 400, 400 মাইনাস 400 কত 1000। সো দিছে এভাবে মাইনাস করলাম, তাহলে আরেকটা ভ্যালু পাইলাম। তারপর হচ্ছে আমরা কনভার্সন রেট করার জন্য আমরা কি করব, s মাইনাস s প্রাইম ডিভাইডেড বাই 2 ডিভাইড বাই 6, তার মানে হচ্ছে মাল্টিপ্লাই বাই 3 মাল্টিপ্লাই s মাইনাস s প্রাইম। তার মানে হচ্ছে এখানে যে ভ্যালুটা আসছে 400 মাল্টিপ্লাই 3 কত 1200, 1000 মাল্টিপ্লাই 3 কত এত। তার মানে হচ্ছে আমরা এইভাবে যে ভ্যালুটা পাবো ওটা হচ্ছে মনে করো আমাদের মেইন হাইড্রোগ্রাফ, কনভার্সন হাইড্রোগ্রাফ। কনভার্সন হাইড্রোগ্রাফের যে ভ্যালুটা ওটার যে আমাদের সামেশন আছে, টোটাল সামেশনের ভ্যালুটা আসবে মনে করো 1 to 5 এত। তো আমাদের দরকার কি 1263000, মানে হচ্ছে সেম ভ্যালু দরকার। সেম ভ্যালু না হলে তো হবে না কনভার্সন রেট। সেম ভ্যালু যেহেতু লাগবে তার জন্য কি করছে, এখানে যে মাইনাস মাইনাস ভ্যালু আছে এটাকে মনে করি একটু কনভার্ট করে নিছে। এটা হচ্ছে মনে করো ইয়েতে করা, মানে এক্সেল শিটে করা। এক্সেল শিটে যদি করি তাহলে কিরকম আসে, তোমার ভ্যালু এরকম আসছে। এরকম যেহেতু আসছে ওটাকে তুমি স্মুথ কিভাবে করবা, এই যে সুন্দরভাবে স্মুথ করে দিবা, এইভাবে সুন্দরভাবে স্মুথ করে আসবে। এই ভ্যালুকে মনে চেঞ্জ করে স্মুথনেস বানা দিছে এক্সেল। তোমাদের তো এরকম অঙ্ক দেওয়া হবে না, স্মুথনেস করতে দেওয়া হবে না, তোমাদের এই সিম্পলি ওই অঙ্ক করতে দেওয়া হবে। তার মানে বুঝতে পারছো যে কিভাবে এস কার্ভটা কাজ করে। স্যার আচ্ছা এখন সামনে আগাই, যে এখানে দেখো 2 ঘন্টা হাইড্রোগ্রাফে, 2 ঘন্টা হাইড্রোগ্রাফে এখানে আরেকটা কোশ্চেন ছিল, যে একটা কথা ছিল যে যদি কনভার্ট করি, কনভার্ট টু ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ বাই মাল্টিপ্লাই অর্ডিনেট, এ শর্টার ডিউরেশন উড হ্যাভ হায়ার অর্ডিনেটস। মানে তুমি যদি 6 ঘন্টাকে যদি 2 ঘন্টায় আনো তার মানে হচ্ছে এখানে অর্ডিনেটস গুলো বেড়ে যাবে, অর্ডিনেটস অনেক বেড়ে যাবে। অর্ডিনেটস মানে কি ওয়াই এক্সিস ভ্যালু গুলো বেড়ে যাবে। তো ওই জিনিসটা এখানে দেওয়া আছে, ওয়াই এক্সিস এর ভ্যালু আমাদের বেড়ে যাবে। এই যে দেখো 2 ঘন্টার জন্য ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা দিচ্ছে একটু উপরে, 6 ঘন্টার জন্য কি একটু ছোট। আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার কতটুকু পর্যন্ত ল্যাগিংটা করতে হবে এটা বুঝতেছি না, ওখানে 48 এর অনেক একটু পরে টেকনিক দেখাচ্ছি, আরেকটা টেকনিক আছে, ওই টেকনিক দেখলে বুঝতে পারবা। এখন হচ্ছে আগে দেখি, আগে বেসিকটা বুঝতে চেষ্টা করি, বেসিকটা আসলে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কি হচ্ছে এটা আগে বুঝতে। So এখানে দেওয়া আছে given a 2-hour unit hydrograph use as hydrograph procedure to construct a 3-hour unit hydrograph। এখানে কি 2 ঘন্টা থেকে বড়, 2 ঘন্টা থেকে 3 hour, 2 hour to 3 hour কনভার্সন করছে। 2 hour to যদি 3 hour কনভার্সন করে তাহলে s minus s prime 3 hour divided by 2 hour, তাই না? 3 hour divided by 2 hour যে ভ্যালুটা পাবো ওই ভ্যালুকে আমরা কাজ করতে হবে। 3 divided by 2 কত ভ্যালু আসে, পয়েন্টে ভ্যালু আসবে 1.5। 1 মিনিট 1.5 আসবে। তো 1.5 কি দিয়ে ডিভাইড করতে হবে আমাকে। তার মানে হচ্ছে এখানে দেখো 2 hour unit hydrograph is given here 2.5 inch storm এর জন্য the s hydrograph is formed from a net এত। তাহলে যদি আগে দেখি s hydrograph আগে বের করতে হবে, যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে ওই ভ্যালুকে আমাকে ল্যাগ করতে হবে। ল্যাগ করতে কি 2 ঘন্টা করে করে 2 ঘন্টার ভ্যালু দেওয়া আছে, 2 ঘন্টা করে করে আমরা ল্যাগ করব। তার মানে হচ্ছে এই যে ভ্যালুটা
এস হাইড্রোগ্রাফটা মনে করো সে ডেভেলপ করে দিয়েছে। ও সরি, এখানে তো এস হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালুই দেওয়া আছে। এস হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু দেওয়া আছে, যেহেতু এস হাইড্রোগ্রাফ ভ্যালু দেওয়া আছে, আমাদের আগে 3 আওয়ার ল্যাগ করলে আমরা ভ্যালু পেয়ে যাবো। সিন্স এস ভ্যালু দেওয়া আছে, এখানে এস প্রাইম ভ্যালু বের করতে হবে। এস প্রাইম ভ্যালু যদি বের করতে হবে কি 3 ঘন্টার জন্য, 3 ঘন্টার জন্য হলে কি 3 ঘন্টা ল্যাগ করতে হবে। ল্যাগ করলাম, ল্যাগ করে কি আমরা ডিফারেন্স করলাম এস মাইনাস এস প্রাইম, দেন কি 3 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা কিভাবে পাবো, এস মাইনাস এস প্রাইম ডিভাইড বাই 1.5, যে ভ্যালুটা আছে ওটাকে 1.5 দিয়ে ডিভাইড করে তাহলে হচ্ছে 67 আসবে। এখানে মনে করো এইভাবেই আমরা ল্যাগিং করে করে মনে করো বের করা হয়। এই যে এস হাইড্রোগ্রাফটা কিভাবে ডিরাইভ করেছে ওটা এখানে দেওয়া আছে। এই ভ্যালুকে আমরা আবার ল্যাগ করছি কত 2 ঘন্টা করে করে ল্যাগ করছি, ল্যাগ করে করে আমাদের লাস্ট পজিশন যে পজিশনটা আছে ওই পজিশনে এসে মনে করো আমরা শেষ করছি, 4th আওয়ারে শেষ করে আমরা এখানে দিয়ে দিছি। তো এই জিনিসটা বুঝবা কিভাবে বলতেছো যে 4 এ গিয়ে শেষ হবো, এটা আসলে এভাবে বোঝা হয় না। এটা হচ্ছে আমরা একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করি, ওই টেকনিকটা আমরা একটু পরে দেখতে পারবো। ওই টেকনিকে আমরা হচ্ছে শেষ করে দিই। এই টেকনিকটা হচ্ছে এখানে দেখো এক্সাম্পল দেওয়া আছে। এক্সাম্পলে যে ফাইন্ড 1.5 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ফ্রম 0.5 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, 0.5 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে 1.5 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ তোমার ডিরাইভ করতে বলছে। তার মানে হচ্ছে 1.5 ডিভাইড বাই 0.5, তার মানে হচ্ছে এখানে আসবে কত 2, 2 না 3 আসবে, মাল্টিপ্লাই বাই ডিভাইড বাই 3, মানে s মাইনাস s প্রাইম ডিভাইড বাই 3। এখন s মাইনাস s প্রাইমটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতেছি, এখানে দেখো যে আমাদের এই 0.5 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা দেওয়া আছে। 0.5 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে s কার্ভ যে আমরা ডিরাইভ করব, প্রথমে আমরা কি করতেছি, এটা থেকে সিন্স 0.5 আওয়ার আছে তার মানে কি ল্যাগ কত হবে 0.5 আওয়ার হবে, তাই না? তো 0.5 আওয়ার যদি ল্যাগ হয় তাহলে কি এক স্টেপ করে করে ল্যাগ হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে এই যে 404 যেটা পাচ্ছি ওটা আমি এখানে দিয়ে দিতেছি। এখানে যে ভ্যালুটা পাবো ওটাকে আবার এখানে নিয়ে আসবো, পরেরটার সাথে যোগ করব, যোগ করার পরে যে ভ্যালুটা পাবো ওটা আবার হইতেছে মনে করো এটার সাথে যোগ করবো। তাহলে যদি যোগ করে যে ভ্যালুটা পাবো এটা আমাদের s কার্ভ 0.5 আওয়ারের জন্য ডিরাইভড হয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে যেহেতু যেহেতু স্যার এটা আমাদের একটু এখানে আরেকবার দেওয়া আছে বলবেন? 0.5 আওয়ার মনে করো গ্যাপ দেখাই না। আবার আরেকটা एग्जांपल দেখো, তোমার আগে বলি জিনিসটা কি হচ্ছে। কি এখানে 0.5 আওয়ারের ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ দেওয়া আছে, এখানে যদি মনে করো 6 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ দেওয়া থাকতো, 6 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ দেওয়া থাকতো, এখানে যদি ভ্যালু দেওয়া থাকে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এভাবে দেওয়া আছে। তাহলে কি হতো, তুমি আগে ল্যাগ করবা 6 আওয়ার, 6 ঘন্টা ল্যাগ করবা, মনে করো 6 ঘন্টা ল্যাগ করলে আমার ভ্যালুটা আসবে এখানে। এখানে যে ভ্যালুটা আসবে এটা সামেশন যেটা পাবো এটা হচ্ছে কি আমার পরের যে নিচের ভ্যালু আছে ওইখানে চলে যাবে, এখানে চলে যাবে। এখানে আসার পরে সে আবার এটার সামেশন যেটা পাবে সেটা এসে পড়বে। এটা হচ্ছে একটু পরে আরেকটা एग्जांपल দেখব। সিন্স আমরা এখানে 0.5 আওয়ার एग्जांपल দেখতেছি, তার মানে হচ্ছে কি 0.5 আওয়ার এক স্টেপ করে করে আমাদের ল্যাগ দিতে হবে। তার মানে হচ্ছে এই যে ভ্যালুটা পাইছি এটাকে সামেশন করে এখানে পাইছি, এটাকে যদি মনে করো আবার নিচে আনি, নিচে এনে লিখে এটার সাথে এটা সামেশন করি কি তাহলে এই ভ্যালুটা যেটা পাবো এটা হচ্ছে আমাদের এস কার্ভের ভ্যালু। এস কার্ভের এই ভ্যালুটা যেটা পাইছি এটাকে যদি আবার নিচে আনি তাহলে এটার সাথে যদি যোগ করি তাহলে যে ভ্যালুটা পাবো ওটা আমাদের এস কার্ভের। বুঝতে পারছো? ইজিলি এখন আর তোমার ওই প্রতিবার ল্যাগিং করে করে করতে হবে না। তুমি এই স্টেপটা যদি এই টেকনিকটা যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে ইজিলি এস কার্ভটা ডিরাইভ করতে পারবা। তো মাঝখানে একটা কলাম রাখতে হবে যে কলাম দিয়ে তুমি এই কাজটা করবা। যেহেতু আমরা এস কার্ভ পেয়ে গেছি তাহলে এস প্রাইম কি হবে 1.5 আওয়ার ল্যাগ করতে হবে। তো 1.5 আওয়ার যদি ল্যাগ করি এই ভ্যালুকে ল্যাগ করে এস মাইনাস এস প্রাইম করি যে ভ্যালুটা পাইছি, দেন আমাদের যদি কি কনভার্সন রেট দেখতে হবে 1.5 ডিভাইড বাই 0.5 কোনটা কনভার্ট করতেছি 3, তাহলে 3 দিয়ে 3 দিয়ে হইতেছে ডিভাইড করে দিব। 3 দিয়ে যদি ডিভাইড করে দিই ভ্যালুটাকে তাহলে যে ভ্যালু পাবো দ্যাট উইল বি আওয়ার 1.5 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ। আরেকটা एग्जांपल দেখি। এখানে ভ্যালু দেওয়া আছে 6 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, এখন তোমার 12 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডিরাইভ করতে হবে। তাহলে 6 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ মানে হচ্ছে যে আমি এখান থেকে যে ভ্যালু গুলো পাচ্ছি 6 ঘন্টা ল্যাগিং দেওয়ার পরে, 6 ঘন্টা ল্যাগ দেওয়ার পরে মানে সরি ফাইন্ড 6 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ মানে 12 ঘন্টা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ থেকে 6 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ তোমার বের করতে বলছে, বড় থেকে ছোট। তার মানে হচ্ছে এখানে কি আমার 12 ঘন্টার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ মানে হচ্ছে 12 ঘন্টা ল্যাগ দিতে হবে। তার মানে প্রথমে 12 ঘন্টা যে ল্যাগ দিলাম, ল্যাগ দেওয়ার পরে যে ভ্যালুটা পাইছি পরের 12 ঘন্টায় নিচে গিয়ে ওই সেম 12 ঘন্টা ভ্যালুটা আবার এখানে আসবে। আসার পরে এই দুইটাকে আবার সামেশন করবো, সামেশন করে যে ভ্যালুগুলো পাবো ওটা আবার 12 ঘন্টায় গিয়ে ল্যাগিং করে আবার আসবে। আবার 12 ঘন্টা, তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের যদি মনে করো 16 আওয়ারও ল্যাগ দেওয়া থাকে তাহলে 16 আওয়ারের জন্য যে ভ্যালুগুলো পাচ্ছি যদি উপরে যাই এক্সাম্পলে যে আমার এখানে কি 6 আওয়ার ল্যাগ দিচ্ছি তাই না, 6 আওয়ার ল্যাগ দেওয়ার জন্য এখানে একটা ভ্যালু পাইছি, এই যে এই ভ্যালুটা পাইছি আমি এই পর্যন্ত। এই ভ্যালুটা কি করব, এই ভ্যালুটা আবার মনে করো এখানে আনবো 400 1400 3100,
তারপরে এই যে ভ্যালুটা পাইছি এটার সাথে এটা সামেশন করবো, সামেশন করে যে ভ্যালুটা পাবো দেখবো যে এই ভ্যালু আসছে, দেখো 1400 5400 400 কত আসছে 5800, দেখছো দেখছো। তারপর জি আবার স্যার। এখানে এখানে আবার যে ভ্যালু গুলো পাচ্ছি 4টা ভ্যালু, এখানে যে আবার 4টা ভ্যালু পাচ্ছি ওটাকে আবার কি আমি নিচে চলে যাচ্ছি, নিচে গিয়ে আবার যে মনে করো যে 4টা ভ্যালু আমি পাবো এখানে এডিশন করে, তারপর হচ্ছে আবার ওটা নিচে গিয়ে আবার নিচে হয়ে যাবে। সিমিলারলি এভাবে মনে করো চেঞ্জ হতে থাকবে, চেঞ্জ হতে থাকে না, তাহলে ইজিলি অ্যাজ কার মেথডে তোমরা 4-5টা করতে হবে না, একটা করতে লিখতে পারবা যেতেছে যে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে। এখানে কিন্তু আমরা জিরো ধরতেছি না, এটা মনে রাখি, জিরো না ধরে এখানে কাজ করতেছি, জিরো ধরলে কিন্তু হবে না। এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে 4 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের জন্য কিরকম আমাদের ভেরিয়েশন আসবে, ডিরাইভ দ্য এস কার্ভ, এইভাবে এস কার্ভটা ডিরাইভ করতে পারবা যেভাবে আমি বললাম। দেন যদি আমাদের মনে করো ওই ক্যালকুলেশন করি, ক্যালকুলেশন সলভ মনে করো আরো যদি 12 আওয়ার ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ হয় ওটাকে আমরা এইভাবে সলভ করতে পারবো, তোমরা ইজিলি দেখে নিও, দেখলেই বুঝতে পারবা যে কিভাবে করতে হচ্ছে। একবার প্র্যাকটিস যদি না করো তাহলে বুঝতে পারবা, বুঝবা না যে আসলে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে, এই ভ্যালুটা আমরা কিভাবে মনে করো নিচে আনতেছি। এখানে দেখো যে এস কার্ভের জন্য আমরা এই যে ভ্যালুটা পাচ্ছি পুরো ভ্যালুটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসছি, নিচে নিয়ে এসে আবার সামেশন করছি, সামেশন করে যে ভ্যালুটা পাইছি ওটা, দেন আবার হচ্ছে সরি এখানে জিরো ধরতে হবে, জিরোটা আমি বলিনি, জিরো ধরতে হবে, যে ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে ওটা পুরোটাই ধরবা, ধরে কাজ করবা। তারপরে এখানে আসবা, এখান থেকে যদি আসো যে এখানে 4টা আসবে, 4টা এসে যে সামেশন হয়েছে সামেশনের যে ভ্যালু পাইছে ওটা আবার নিচে 4টা যাবে, নিচে 4টা গিয়ে আবার সামেশন হবে, আর যে ভ্যালুটা পাবো আবার নিচে 4টা যাবে, 4টা করে যেতে থাকবে। এখানে আবার আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে 4 আওয়ার থেকে কিভাবে 12 আওয়ার, 4 আওয়ার থেকে কিভাবে 2 আওয়ার যায়, এটা এক্সাম্পল। দেন এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে 4 আওয়ার থেকে 2 আওয়ারের এক্সাম্পল, সেম সেম জিনিস সবকিছু সেম। কারো ওটা নিয়ে সমস্যা আছে? আশা করি সমস্যা নাই, তাহলে আমরা আগাই। এখন হচ্ছে সিনথেটিক হাইড্রোগ্রাফটা আমরা ডেভেলপ করি কিভাবে ওটা আমরা দেখবো। In the absence of rainfall runoff data, তোমার rainfall runoff data তোমার কাছে নাই, unit hydrographs can be derived by synthetic means, মানে আমরা rainfall runoff data যদি আমার কাছে না থাকে তারপরেও আমি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালুটাকে ডিরাইভ করতে পারবো, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ আমরা একটা হাইড্রোগ্রাফ তৈরি করতে পারবো ইউনিট হ্যাড্রোগ্রাফে। ওটা কিভাবে, এই সিনথেটিক ইউনিট hydrograph is a unit hydrograph derived following an established formula, একটা established formula দিয়ে আমরা derive করি without the need of the rainfall runoff data analysis, মানে rainfall runoff data analysis বাদেও আমরা যে সিনথেটিক unit hydrograph ডেভেলপ করতে পারবো। The development of unit hydrograph requires relation between physical geometry of basin and resultant hydrograph, মানে একটা তোমার resultant hydrograph তুমি একটা ডিরাইভ করছিলা আর জিওমেট্রি অফ বেসিন যদি তুমি জানো তাহলে তুমি ওখান থেকে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা ডিরাইভ করতে পারবা। Since peak flow and time of peak flow are two of the most important parameters characterizing a unit hydrograph, the Snyder method এটাকে বলে employs factors define this parameter, এই একটা প্যারামিটারকে ডিফাইন করার জন্য একটা ফ্যাক্টর ইউজ করে which are then used in the synthesis of the unit hydrograph, যেটা ইউজ করা হয় synthesis of the unit hydrograph জন্য। The parameters are CP, which is the peak flow factor, and CT, which is the lag factor. CT এর ভ্যালু কি lag factor, আর CP কে বলা হয় peak flow factor. The basic assumption, মানে কি assume করতেছে তারা in this method, basins which have similar physiographic characteristics are located in the same area will have similar values of CT and CP, মানে physiographic যদি similar হয় characteristic তাহলে CT আর CP এর ভ্যালু হতে similar হবে। Therefore, for ungauge basin, যে বেসিনটা তুমি ক্যালকুলেট করো নাই, it is preferred that the basin be near or similar to gauge basin, gauge basin এর যদি কাছাকাছি থাকে, for these coefficient can be determined, এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো। মানে কোএফিসিয়েন্ট গুলো ডিটারমাইন যেহেতু করতে পারবো তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি what is the basin lag time, TP, which is the time between the center of mass of the unit rainfall and access to the peak of the unit hydrograph, এটা আমরা আগে পড়ে আসছিলাম, যদি আমরা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা ডিরাইভ করি এখানে ইন্টেন্সিটি রাখি আর এখানে যদি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফটা আসে তাহলে এখান থেকে যে পিক টাইম থেকে এই যে ইন্টেন্সিটি টাইমের যে মাঝখান পয়েন্টটা যে পোরশনটা থাকে এটাকে আমরা টিপি বলতাম, জিসা মনে করো আমাদের টিপি অর বেসিন ল্যাগ অর ল্যাগ টাইম, এটাকে আমরা টিপি যদি বলি তাহলে টিপি কে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারবো, সিটি এল মাল্টিপ্লাই এলসি টু দি পাওয়ার 0.3, যে ভ্যালুটা আসবে ওটা কি আওয়ারে আসবে। এল এর ভ্যালু দেওয়া আছে কি ডিসটেন্স ফ্রম গজিং স্টেশন আউটলেট টু ক্যাচমেন্ট বাউন্ডারি, মানে আমরা যদি ক্যাচমেন্ট এটা হয় তার মানে হচ্ছে যদি আউটলেট আমার এখানে হয় তাহলে আউটলেট
থেকে মনে করো যদি আমার ক্যাচমেন্ট এখানে হয়, ক্যাচমেন্ট বাউন্ডারি দিতেছে এটা ডিভাইড থেকে যে এই পোরশনটা আসার জন্য যে লেন্থটা আছে ওটাকে আমরা এল বলতেছি। আর এলসি ইজ আ ডিসটেন্স ফ্রম গজিং স্টেশন টু সেন্ট্রয়েড অফ দ্য ক্যাচমেন্ট, মানে সেন্ট্রয়েড যদি ধরি এই মাঝখানে সেন্ট্রয়েড থেকে এল যে আছে ওটাকে আমরা এলসি বলতেছি, which will be given the kilometer in kilometer, দুইটা ভ্যালু কি কিলোমিটার থাকে। and ct is a coefficient depending upon units and drainage time, which is the lag factor। ct হচ্ছে lag factor ডিটারমাইন করি। দেন পিক ডিসচার্জ কি দেওয়া আছে, কিউপি দেওয়া আছে 2.78 সিপি মাল্টিপ্লাই এ ডিভাইড বাই টিপি। আর টিপি তোমার আগে বের করতে হবে, ল্যাগ টাইম বের করার পরে তারপরে হচ্ছে পিক ফ্লোটা তুমি বের করতে পারবা। এ ইজ আ ক্যাচমেন্ট এরিয়া, টিপি ইজ আ মনে করো পিক ফ্লো ফ্যাক্টর, এন্ড টিপি ইজ আ বেসিন ল্যাগ। তার মানে হচ্ছে দ্য ডিউরেশন অফ সারফেস রান অফ অর দ্য টাইম অফ বেস, মানে বেস টাইম কত হবে, টি ইকুয়াল টু 3 প্লাস টিপির যে ভ্যালুটা পাবো ডিভাইড বাই 8 যদি আমরা করি তাহলে হচ্ছে যে ভ্যালুটা পাবো that will be our days in days এ যে ভ্যালুটা পাবো ওটা হচ্ছে আমাদের বেস টাইম অর বেস পিরিয়ড, এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র। এখন আমরা দেখি এই সূত্র দিয়ে আমরা হচ্ছে আরো দুইটা ডিরাইভ করতে পারি, আরো দুইটা সূত্র আছে, ওটা হচ্ছে W50 একটা হচ্ছে W75। W50 মানে হচ্ছে উইথ অফ ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ এট 50% পিক ডিসচার্জ, 50% পিক ডিসচার্জে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু কত হবে, আর 75 হচ্ছে 75% পিক ডিসচার্জে ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু কত হবে। তার মানে হচ্ছে তুমি যদি ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের ভ্যালু বা কিউপির ভ্যালু পিক ডিসচার্জ ভ্যালু পাইলে হচ্ছে মনে করো 1000, তাহলে হচ্ছে 50 হবে কি 5000 হবে হচ্ছে আমাদের W50, আর W75 কি হবে 7500, 7500 হবে W50 ভ্যালু। তার মানে হচ্ছে কি যে কিউপি যে ভ্যালুটা পাইছি আমি 0.5 যে কিউপি হবে, যে ভ্যালু টোটাল যে 0.5 কিউপি হবে ওটার স্থান হবে কোথায়, এই জায়গায়, এই যে W50 হবে এটা, আর এটা হবে এটার উইথটা কত হবে ওটা হচ্ছে আমরা এইভাবে বের করতে পারতেছি। আর 0.75 যদি কিউপি ধরি তাহলে ওই পোর্শন যেটা হবে ওইখান থেকে আমরা হচ্ছে উইথটা বুঝে যাব যেটার উইথটা কত। যদি উইথটা জানতে পারি দ্যাট উইল বি, মানে আমাদের উইথটা যদি জানতে পারি তাহলে ইজিলি আমরা বুঝতে পারবো যে ওইখানে আমাদের ডিসচার্জটা কত, কিউর ডিসচার্জ কিউ ইকুয়াল টু কিউ পিরিয়ড বাই এ হইতেছে পিক ডিসচার্জ পার ইউনিট ক্যাচমেন্ট। পার ইউনিট ক্যাচমেন্টে আমাদের কি পিক ডিসচার্জ হয় ওটা হচ্ছে কিউ দিয়ে, ছোট কিউ দিয়ে আমরা মেজার করতে পারি। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি W75 যদি বের করতে চাই এই কন্ডিশনে যদি W75 আমরা বের করতেছি তাহলে এখানে দেওয়া আছে 440 QP ডিভাইড বাই এরিয়া টু দি পাওয়ার মাইনাস 1.08, আর W50 যদি বের করতে চাই তাহলে 770 QP ডিভাইড বাই এরিয়া এত। উইথ আর ডিস্ট্রিবিউটেড 1/3 অফ QP and 2/3 অফ QP, মানে উইথ যেটা আছে যে যদি এটা ই থাকে এক পাশে হইতেছে মনে করো আমাদের কি থাকবে 1/3 থাকবে, আর তার আরেক পাশে হচ্ছে 2/3 থাকবে ইউনিট, আর এই পাশে 1/3 থাকবে, এই পাশে থাকবে 2/3, মানে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতেছি কিভাবে এই লেন্থকে, এই লেন্থ যদি লেন্থ পাইছে 75 মিটার তাহলে যদি মাঝখান থেকে হইতেছে এই পাশে যাবে কত 25 আর এই পাশে যাবে কত 50 হইতেছে মনে করো আমাদের উইথটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো ইউনিট হাইড্রোগ্রাফের এইভাবে। এখন দেখি the standard duration of the rainfall excess, which is given as TR, standard duration calculation করার জন্য TR তে করি, যেটা TR equal to TP divided by 5.5 hour. For any other duration TR prime, যদি যে কোনো একটা ডিউরেশন আমরা বের করতে চাই এই মডিফাইড বেসিং ল্যাগ টাইমটা কি হবে, TP prime equal to TP plus TR prime minus TR divided by 4, মানে মডিফাইড বেসিং ল্যাগ টাইম যদি যে কোনো ডিউরেশন আমাদের বের করতে বলে তাহলে এভাবে বের করতে পারবো। এখন পিক ডিসচার্জ মনে করো যে কোনো ডিউরেশনে যদি পিক ডিসচার্জ বের করতে বলে তাহলে এভাবে আমরা বের করতে পারবো, এই কোশ্চেনটা ইউজ করে এটিপি প্রাইমটা ইউজ করতে হবে যদি যে কোনো ডিউরেশনের পিক ডিসচার্জ বের করতে বলা হয়। the duration of the surface runoff and the time, তাহলে বেস টাইম কি হবে চেঞ্জ হয়ে যাবে, যে এই যে কোনো ডিউরেশন যদি বের করতে চাই এরকম। and W50 the width, W50 and W75 of the hydrograph is 50% 70% of the hydrograph and divided by QP. 50 ইকুয়াল করে W50 কে 7.1 সিপি ভ্যালু আছে। এবার সিপি বিভিন্ন এরিয়ার জন্য মনে করেন এই যে অ্যাপাচিয়ান হাইল্যান্ডস ওয়েস্ট বিদেশ সেটা ইউএস এর জন্য, সাউথার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার জন্য তারা সিটিসিপি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে রাখছে, তার জন্য সিটিসিপি এর ভ্যালু যদি ক্যালকুলেট করে থাকে তাহলে ইজিলি হচ্ছে সে সিনথেটিক হাইড্রোগ্রাফটা ডিরাইভ করতে পারবে। এখন যদি একটা एग्जांपल দেখি, বলতে ডিরাইভ a 3-hour unit hydrograph for an ungauge basin from the following data, লেন্থ দেওয়া আছে এত,
এলসি দেওয়া আছে তো, ক্যাচমেন্ট এরিয়া দেওয়া আছে তো, সিটি ভ্যালু দেওয়া আছে তো, সিপি ভ্যালু আছে। প্রথমে সেখান থেকে কিপি বের করতে হবে। কিপি কি এত, কিপি ইকুয়াল টু বের করতে যদি বলি এই ভ্যালুগুলো বসাই দিই তাহলে 6.7 আওয়ার্স। টি আর কত হবে আমাদের? টি আর হচ্ছে বেস পিরিয়ড, বেস পিরিয়ডের ভ্যালুটা আছে 1.2 আওয়ার। এখানে বলা আছে as tr is not equal to the desired unit duration, মানে আমাদের desired unit duration কি? tr প্রাইম হচ্ছে 3 আওয়ার। যে tr হচ্ছে মনে কর সিমিলার হয় নাই, 3 আওয়ার হয় নাই, তাহলে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে কি টিপি প্রাইম। টিপি প্রাইম আগে বের করতে হবে। টিপি প্রাইম কি? টিপি প্লাস tr মাইনাস এত এত, তাহলে কত আসে? 7.2 আওয়ার্স। 7.2 আওয়ার্স দিয়ে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে। কিন্তু সি 3 আওয়ার কিন্তু হাইড্রোকপ বলছে, তাহলে এই কোশ্চেন আমরা ইউজ করতেছি। যে কোনো ডিউরেশনে যদি আমাদের বের করতে বলে তাহলে আমরা কি করব? তাহলে যে এই কোশ্চেনটা যদি ডিরাইভ করি তাহলে এটা আসে, তাহলে এর জন্য কিউপি কত আসবে? এত আসবে। টি এর ভ্যালু কত আসবে? টোটাল যে আমাদের টাইমটা যেটা হচ্ছে টি, which is in here বেস টাইমটা যে টি, ওটা কত আসবে? ওটা হচ্ছে বের করলে বেস টাইমটা আমাদের দেখা যাচ্ছে 93.6 আওয়ার হবে। কিউপির ভ্যালু হচ্ছে এত কিউপি, আর হচ্ছে W50 কত হবে? 8.7 আওয়ার। W75 কি হবে? 5 আওয়ার। তাহলে যদি এখন এখানে গ্রাফ তৈরি করি, গ্রাফ যদি তৈরি করি এখানে আসি, কিউপির একটা ভ্যালু পাবো, উইথ 75 এর একটা ভ্যালু পাবো এখানে, যেটা হচ্ছে বলা আছে 8.7 আওয়ার হবে। 8.7 আওয়ার, তাহলে হচ্ছে কি এখান থেকে যদি জেনে যাও যে কিউপি এর ভ্যালু হচ্ছে এত আওয়ার, তাহলে এখানে মাঝখানের পয়েন্টে কত এটা পাবা। এখান থেকে তুমি 1/3 যাবে হচ্ছে এত 8.7 আওয়ার, 7 এর 1/3 কত যে ভ্যালু পাবা, ওটা হচ্ছে গ্রাফের এই পাশে যাবা। তারপর হচ্ছে কি 2/3 যাবে হচ্ছে এই পাশে। তারপরে যে উইথটা পাবা ওটা হবে তোমার এই একটা দুইটা পয়েন্ট পাবা। দেন হচ্ছে কি দুইটা পয়েন্ট পাইছো 50 এর জন্য, 75 এর জন্য আবার দুইটা পয়েন্ট পাবা। এরকম দুইটা পয়েন্ট যদি পাও, পিক পয়েন্ট পাও, তাহলে এখানে তুমি ইচ্ছা করলে এই হাইড্রোগ্রাফটা ড্র করতে পারবা। তোমার হাইড্রোগ্রাফ কিন্তু এভাবে থাকবে না, তুমি হাইড্রোগ্রাফে কি পাবা? একটা পিক পয়েন্ট পাবা, এরকম একটা পিক পয়েন্ট পাবা। তারপরে পিক পয়েন্ট থেকে দুইটা ইউনিট পাবা, W75 W50 এর জন্য একটা পাবা, W75 এর জন্য এমনে পাবা। পাওয়ার পর তোমার কি করতে হবে? এই জিরো থেকে এগুলো মিলাই দিতে হবে, মিলায়া একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ তৈরি করতে হবে, যেটা হচ্ছে এখানে করছে। যেটা কিউপি এর ভ্যালু, কিউ এর ভ্যালু পাইছে 5 এর জন্য একটা পাইছে 5 আওয়ার হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত 1/3 ওই পাশে যাবে, এখানে 2/3 আসবে। এখানে যদি ধরি এখান থেকে আসে, তাহলে এখানে 2/3 1/3 গেছে, এখানে 2/3 গেছে, গিয়ে তুমি হচ্ছে এটা তৈরি করতে হবে। বেস পিরিয়ড কি 93.6 আওয়ার দেওয়া ছিল, তাহলে এখান থেকে এসে বেস পিরিয়ডটা আমাদের 93.6 আওয়ার পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে। আর হচ্ছে মনে করো আমাদের টাইম যেটা দেওয়া ছিল যে ল্যাগ টাইম 7.2 আওয়ার, 7.2 আওয়ার হচ্ছে ল্যাগ টাইম রাখতে হবে। বুঝতে পারছি কিভাবে সিনথেটিক হাইড্রোগ্রাফ ক্রিয়েট করে? ফুললি ইকুয়েশন দিয়ে তুমি যদি এটা হাইড্রোগ্রাফ ক্রিয়েট করতে পারবা। একটা সিম্পল কোশ্চেন দিয়ে তুমি একটা হাইড্রোগ্রাফ কিভাবে ডিরাইভ করতে পারছো দেখতেছো? যদি এইভাবে বলা হয় তোমাকে, যদি ইয়েতে হাইড্রোগ্রাফ ক্রিয়েট করতে বলে গ্রাফ পেপারে, তাহলে ইজিলি ক্যালকুলেশন করে তুমি বের করতে পারবা হাইড্রোগ্রাফ কি। এখানে আরো কিছু ম্যাথ দেওয়া আছে, দুইটা ক্যাচমেন্ট দেওয়া আছে, দুইটা ক্যাচমেন্টে যদি আমাদের ভ্যালু দেওয়া থাকে এল সি এগুলো সব দেওয়া আছে। তো ফর ক্যাচমেন্ট এ এর জন্য একটা ভ্যালু পাবো, ক্যাচমেন্ট বি এর জন্য একটা ভ্যালু পাবো। এ এর জন্য যদি ভ্যালু পাই আমাদের কত আওয়ারে এই কোশ্চেন ভ্যালুটা বের করতে বলছে, ওটা হচ্ছে বলা আছে। For a catchment A2 or unit hydrograph is developed and is found to have a peak discharge of eto, peak discharge দেওয়া আছে। The time to peak from the beginning of the rainfall access in this unit is hydrograph as eto. Using this line method developed a unit hydrograph for catchment B, মানে ক্যাচমেন্ট এ থেকে ডাটা নিয়ে ক্যাচমেন্ট বি এর মনে করেন একটা ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ ডেভেলপ করতে হবে। এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে ইজিলি টিপির ভ্যালু বের করবা, টিপি প্রাইম ভ্যালু বের করছি। ভ্যালুটা যদি আমরা দেখি যে টিপি প্রাইম হচ্ছে এটাও, তাহলে সেইভাবে কনভার্সন করে ইজিলি আমরা ক্যালকুলেশন বসায় যে ভ্যালুটা পাইছি ওই ভ্যালু দিয়ে সিটি আর সিপি এর ভ্যালুটা আমরা বের করছি। সিটি আর সিপি এর ভ্যালু বের করে তারপর ক্যাচমেন্ট বি এর জন্য ওই ভ্যালুটা দিয়ে আমি ডিরাইভ করছি কার্ভ। বুঝতে পারছো? প্রথম যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালু দিয়ে আমি সিটি আর সিপি যেটা আননোন ওটা বের করছি ক্যাচমেন্ট এর জন্য, আর ক্যাচমেন্ট এর ভ্যালু দিয়ে তো ক্যাচমেন্ট বি তে আমরা ইউজ করে এটা ডিরাইভ করছি সিনথেটিক গ্রাফ। ওকে ঠিক আছে, এখন কার কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার হ্যাঁ বলো। সিনথেটিকের জন্য কি তাহলে বেস ফ্লো অলওয়েজ 0 হচ্ছে? বেসগুলো তো দেওয়া নাই, বেসগুলো তো এখানে সবই ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ নিয়ে মনে করে কাজ করা হচ্ছে। এখানে আমরা একটা সিনথেটিক ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ দেওয়া ক্রিয়েট করতেছি। এই সিনথেটিক ইউনিট হাইড্রোগ্রাফে তো বেস ফ্লো নাই, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ কি কমপ্লিটলি ডাইরেক্ট রান অফ, জি স্যার। তাই না? তো ডাইরেক্ট রান অফ যদি থাকে তাহলে ওখানে বেস ফ্লো আসবে কোথা থেকে? আর কার কোনো কোশ্চেন?
তার মানে হচ্ছে আমাদের রান অফ শেষ হয়ে গেছে। নেক্সট মানে এই উইকে আরেকটা ক্লাস আছে, ওই ক্লাস থেকে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স শুরু করি, হাইড্রোলজি, স্ট্যাটিস্টিক্স হাইড্রোলজি। বুঝতে পারছো? এই স্লাইড হচ্ছে তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, ভালোভাবে সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করে নেয়। আর নেক্সট উইক তো এক্সাম হবে ইনশাল্লাহ, যদি আয়োজন করা থাকে। আর এক্সামে তাহলে এই রান অফ পুরা সিলেবাস থাকে। বুঝতে পারছো? কোশ্চেন বুঝতেছো? অ্যান্সার মানে আমি কি বলতেছি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আমাদের নেক্সট উইকে পরীক্ষা হইতে পারে, ওইটাই ফুল সিলেবাস। ফুল এক্সাম হবে, ফুল মানে রান অফ। আচ্ছা জি ঠিক স্যার। আছে। এখন কার কোনো কোশ্চেন আছে? যেহেতু কারো কোনো কোশ্চেন নাই, এখন তোমরা আরেকটা কাজ করবা। এখন তোমাকে 5 মিনিটস টাইম দেওয়া হবে, 5 মিনিটসে আবার তোমার রোল নাম্বার আর হচ্ছে দিবা টাইম, রোল নাম্বার আর টাইমটা লিখবা চ্যাট বক্সে। বুঝতে পারছো? রোল নাম্বারের টাইম হইতেছে চ্যাট বক্সে আবার এই লিখো, লিখে সবাই যারা যারা লিখবা লিখে চলে যাবো। 5 মিনিটস টাইম মানে 4টা বাজে আমি অফ করে দেবো। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। স্যার স্যার আমার তো স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, আমার ফোনের স্ক্রিন তো নষ্ট স্যার, টাইপ করতে পারতেছি না স্যার। আমি স্যার আপনার ক্লাসে ছিলাম স্যার। তোমাকে তো আমি বলি না ফোনে বসছে, তুমি তো ল্যাপটপে বসছো, এক্সকিউজ ইউ না। বুঝতে পারছো? স্যার আমি 2:37 থেকে স্যার আমি ক্লাসে ছিলাম স্যার, বাট স্যার আমার হচ্ছে যে স্যার এখন ওই টাইপ করতে পারবো না স্যার, ওই ফোনটা স্ক্রিনটা নষ্ট স্যার। এটা তো বলতেছি যে তোমার ফোনে বসতে বলছে কে? তুমি জানোই যে এটা তোমার ফোন না, ফোনের সমস্যা, তাহলে ফোনে বসবে কেন? ল্যাপটপে বসো, পিসিতে বসো। স্যার আমার তো স্যার ওই একটু বাইরে আসছে, আমার তো পিসি স্যার হলে। তাহলে কি ক্লাস হলে কি বাইরে থাকতা? না স্যার, স্যার একটু এখানে একটু তাহলে ক্লাস হলে স্যার। কোথায় থাকতা? ক্লাসে থাকতাম না? জি স্যার। এখন মানে ছুটি, ছুটি ছুটি কি দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে? ছুটি না তো, তুমি তো এখন ক্লাস করতেছো তাই না? ক্লাসে যেহেতু আসো, তাহলে ক্লাসের এনভায়রনমেন্টটা তোমার তো বজায় রাখা দরকার। ক্লাসের এনভায়রনমেন্ট তুমি এখন, ক্লাসের এনভায়রনমেন্ট তোমার যেহেতু এরকম সমস্যা, তুমি রুমে থাকবা, তুমি বাইরে ঘোরাফেরা করবা কেন? বুঝছো নাই? এগুলো তো আমার বোঝানোর দরকার নেই, তুমি তোমার নিজে থেকে আসার কথা।